Hello, guys, and welcome back to the podcast. And I'm Ayush. And I'm Bachan. And in this podcast, we talk about movies, TV shows, games, and basically everything nerdy in between. And for this episode, this is going to be a very topic-centric episode, and we're going to be talking about the Mandalorian, the whole thing. Yes. Right? Specifically, season 2 bhakkar सक्यो. So I think we'll be focusing more on season 2. So before that, I just want to touch a little bit upon season 1 as well. होइन? So starting off, मलाई चाहिँ सुरुमै I want to ask you something that Star Wars को त we are a kind of like mediocre fans. ठिकै fan भन्छौँ हामीलाई हैन. तर what was your perception अथवा Mandalorian भन्ने जुन छ नि तिम्रो perception र तिम्रो knowledge चाहिँ कति थियो यो Mandalorian series आउन अगाडि? Mandalorian series आउन अगाडि I think मेरो perception चाहिँ एकदम कमै थियो. यतिमा थाहा थियो कि Boba Fett was a Mandalorian भन्नेमा थाहा थियो अनि जेनरल कन्सेप्ट चाहिँ थाहा थियो के Mandalorian को कन्सेप्ट भन्दा नि Mandalorian एज अ कल्चर के थियो भन्ने मात्र थाहा थियो. सो त्यति डीपमा थाहा छैन भन्छु म मेरो त्यति नलेज. मलाई पनि त्यसै थियो क्या बिकज Boba Fett was one of the most iconic and most awesome badass character that we got from Star Wars aesthetically. तर as a character he wasn't really के भन्ने उसको पे अफ चाहिँ त्यति छैन नि त. He dies very weird हुन्छ नि. I don't know why they did it त्यस्तो pitiful way मा हुन्छ नि because they build it up in episode कुनमा 5 मा build up भएको छ and then 6 मा he just dies out of nowhere भने यति एकदमै पीडित पारामा हुन्छ नि just like another red collar shirt मरे जस्तो हुन्छ नि यतिकै मर्छ क्या त्यो हुन्छ नि. And I always found it very fascinating the characters and then prequels ma we find out that Django was the father अथवा typically the donor father unaltered clone हो नि त Boba Fett त अरु clone armies हरु भन्दा अनि just by looking at those characters उनीहरुको त्यो aesthetically मात्रै पनि it grabbed me a lot क्या. Especially Boba Fett because Boba Fett ko ta he never takes off his helmet neither. Django le ta he kind of takes off his helmet. अनि त्यो एउटा कल्चर छ भन्ने चाहिँ आइडिया थियो मलाई. But I didn't really know what the Mandalorian stood for अथवा उनीहरुको कल्ट के थियो उनीहरु आर्मी रेस थियो कि they were a cult race के पनि थाहा थिएन के मलाई. अनि right before this show was announced a Mandalorian आउँछ भन्ने थियो अनि जन फेभरोले गर्छ भन्ने थियो नि Star Wars को शो भनेर अनि for us that was like the big thing the Star Wars ko TV show आउन like त्यही फर्स्ट नै थियो नि because we hadn't watched Clone Wars or any of the animated shows त्यति बेलासम्म. And this was I did my research अब क्या. I got kind of overwhelmed के त्यतिखेर फर्स्टमा चाहिँ because हिस्ट्री त इमेन्स छ नि त Mandalorian को लोर त एकदमै एक्सट्रिम छ नि त. And I felt like अलिअलि चाहिँ गरे like there was so much हुन्छ नि तिनीहरुको Jedi र Mandalorian को लोर टन्नै रहेछ अनि अलिअलि चाहिँ टच अप गरे but then I got so overwhelmed that I think I should let Jon Favreau take the lead and he should explain it to me properly when I started. And then the show came out. Right? So show on अगाडि चाहिँ तिम्रो expectations चाहिँ के थियो यार त्यो show trailer आइसकेपछि before the release अथवा before you watched it? फर्स्ट सिजनको गरे फर्स्ट सिजन या एक्चुअली म त खासै त्यस्तो एक्सपेक्टेसन लिएर बसिरहेको थिएँ यार बिकज सिक्वल ट्रायलले यतिकै डिसपोइन्ट गरिरहेको थियो. स्टार वार्सको फेरि नयाँ सिरिज आउँदैछ इन्ट्रोड्युसिङ न्यू क्यारेक्टर्स भन्दाखेरि बेसिकली आई वाजन्ट द्याट हाइप आउँदैछ ठिकै छ भन्ने जस्तो मात्र भएको थियो मलाई. ट्रेलर हेर्दाखेरि चाहिँ ओके इट लुक्स इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ स्पेस वेस्टर्न भन्दो रहेछ जनरली ओके नयाँ जनर रहेछ लाइक अनि बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ ल म फलो गर्छु भनेर चाहिँ आई वाजन्ट त्यति हाइप आउँछ हेर्छु भन्ने चाहिँ थियो त्यस्तो बेसिकली म्यान्डलोरियनलाई लिएर चाहिँ. मलाई चाहिँ फर्स्ट ट्रेलर हेर्ने बित्तिकै इट ग्र्याब्ड मी इन्स्टेन्टली हुन्छ नि. The first look that we get of Mando in that trailer, ट्र्याकको ढोका स्वाट खोल्छ अनि केपहरू उठिरहेको हुन्छ नि गरेर बच्चा साउन्ड त्यो हुन्छ नि स्पर्सहरू आउँछ त त्यो इमेजले मात्रै पनि इट ग्र्याब्ड मी बिकज अल्दो इट वाज भेरी के भन्छ डिफरेन्ट होइन अल्दो इट वाज भेरी इट रिजेम्बल्ड बोबा फेट इन अ भेरी क्लोज वे it was still different भने जस्तो के हुन्छ नि that is not Boba Fett. He doesn't walk like that. He doesn't talk like that भने जस्तो भएको थियो ट्रेलर हेर्दाखेरि. अनि तिमी स्पेकुलेसन भएको थियो कि तिमीलाई कति भयो थाहा छैन बिकज म चाहिँ फेरि आई गट हाइप भयो नि म त्यस्तै हो कि सबै कम्युनिटीमा गयो रेडिट पेजेसहरू पढ्यो त्यस्तै हुन्थ्यो कि अनि एभ्री वान वाज कमेन्टिङ द्याट यो त Boba Fett नै हुनुपर्छ Boba Fett नै होला सायद Boba Fett नै हुनुपर्छ सबैको त्यही नै थियो अनि मलाई चाहिँ तिमीहरू कस्तो यति पनि बुझ्नु सक्दैन अनि त्यो कसरी Boba Fett यसरी हिँड्छ भने जस्तो भएको हुन्छ नि. डोमिनर नै डिफ्रेन्ट छ नि त उसको म्यान्डोको हिँड्दाखेरि हो. And then a couple of सानो action sequences and then the way it was shot, the visually how it looked, and then it grab गरेको क्या मलाई चाहिँ.
then I was extremely hyped for the show, and especially because Jon Favreau was the producer and he created the show and show the character and everything, the world. It grabbed me a lot, and when I watched it, I felt like Star Wars was back, because there's nothing like Mandalorian out there in Star Wars community once again more. There are like games, the Old Republic or so Knights of the Old Republic, where they actually went into the deep lore and everything. Tara, you would say, I feel like this show, they did a very good job of introducing new characters and new motives and new everything else, new worlds within a pre-existing world. And they appeal to every viewers, not just Star Wars fans. They did the story so well that they could actually grab people who not watch Star Wars or they don't know about Star Wars, but they know Mandalorian. And that was our obviously it's because of the major character, which is Baby Yoda, that shows up in the first episode, right? Okay. And I think they did a very interesting job, because of course fans, when they saw when we saw Baby Yoda for the first time, that was like a very pivotal moment because Yoda on the Yoda ko species to there given we didn't know where he was from or usko culture kasto the given we see another species species, a baby, and then it was so cute. It's so bloody cute, and then the dynamic, the first episode mein mala man pare the ke let's talk about the Mando as the character. When we first see him, Mando as the character is a typical bounty hunter, okay? When you first see him, and like typical bounty hunter, he's just going to go do this bounty and collect his reward and go on with his life. Uska bare mein we don't know about anything. We feel like he's a cold-blooded killer at first when you see him, and then the moment we see Baby Yoda at the end of episode one, there's this beautiful shot, white shot, man. They did a picturesque shots and then Baby Yoda got the the moment I feel like there are connections. I say and it grabbed me a lot. Okay, so there's this guy who's like a very hard ass killer, and he has this bounty to take this child and get his bounty payment. But then it is a child, and the first episode he takes the decision to not kill the child and kill the IG-11 robot. The decision he protects the child in a way. And that split decision, this character is so different than Boba Fett or any of the Mandalorians we have seen. So yeah, so season 1 let's just like summarize it in a very short format. Okay. I think yeah. So there's gonna be a lot of spoilers here. Yeah. And we will not try to even hide it. Star Wars spoiler hide so also we're talking about the whole series. How are we not going to talk about spoilers? Like just Mando season 2 like biggest thing season right. So basically, if anybody hasn't seen it Mandalorian yet, go and see it before listening to us. Yeah. But I'm hoping if you are listening to this, you must have actually already seen the series. Yeah. And as we were. Yeah. So you will talk about season 1 summary. Yeah, so basically there's this bounty hunter, a dead-ass killer who finds a bounty as Baby Yoda, and then it's just their journey, okay, for season 1. Even midway through, there's not a arc motive main motive character. बिचतिर पछि गएपछि मात्रै अनि एउटा लोअर आउँछ नि त लोअर बढ्दै जान्छ नि त क्यारेक्टर के हो अनि व्हाट म्यान्डोज मिशन विल बी भन्ने खालको छ नि त बट स्टिल इट ग्र्याब्ड अस अ लट नि त हेर्दाखेरि अनि आई थिंक द्याट वाज ब्युटिफुली रिटन भन्ने भन्छु कि म चाहिँ किनकि इभन दो वी सी एपिसोडिक लागे पनि हुन्छ नि एपिसोडिक नै लागे पनि हिन्ट्स छन् त सबै एपिसोडमा म्यान्डोको क्यारेक्टर कस्तो छ भनेर अनि बिस्तारै बिस्तारै काइन्ड अफ ओपन्स अप लिटल बिट अनि I think it is because of his relationship with Baby Yoda, and how he starts to get vulnerable with him and how he starts caring about him. Basically, that's on the plot. Season 1, and we get introduced to so many good characters that he finds allies. He finds allies and he bundle up allies. And then we get introduced to the antagonist of the series, Moff Gideon, played by Giancarlo Esposito.
obviously he's going to play a bad guy हुन्छ नि मैले झन्डै अर्को नाम त्यो ब्रेकिङ ब्याडको नाम भन्दै गस फ्रिङ सो एट द एन्ड अफ अनि यस्तो भएको थियो कि लाइक वेन आई वाज वाचिङ दिस फर्स्ट सिजन इट फेल भेरी काइन्ड अफ लाइक अ ग्राउन्डेड स्टोरी क्या फर्स्टमा त है इट फिल्स भेरी ग्राउन्डेड एन्ड देन बिस्तारै बिस्तारै दे रिभिल वाइ द रेमिनेन्ट्स अफ द एम्पायर एस्पोजिटोको क्यारेक्टर इज सर्चिङ फर बेबी योडा भनेर बिस्तारै बिस्तारै क्लोनिङहरूको कुराहरू आउँछ अनि हि वान्ट्स इज ब्लड भन्ने कुरा हुन्छ वाइ डज हि वान्ट इज ब्लड भन्ने कुरा अनि त्यो चाहिँ एक्सप्लेन गर्दैन नि त अनि बिस्तारै बिस्तारै हि एक्चुली सोज अप मजाले त लास्ट फिनालेमा मात्रै आउँछ नि त सिजनको फिनालेमा मात्रै आउँछ नि त and they had this big showdown and everything and right at the end we are like introduced to the Darksaber for the first time in live action so for you when you saw the Darksaber what was it to you what did you feel okay त्यो फर्स्ट टाइम हेर्दाखेरि चाहिँ I felt it was unique के हो लाइक something very different something very different भन्ने आएको थियो होइन सेबर त सेबर तर अर्कै छ मलाई नाम पनि थाहा थिएन Darksaber भन्दो रहेछ भन्ने सो फर्स्ट टाइम हेर्दाखेरि डिफ्रेन्ट भन्ने चाहिँ भएको थियो अनि तर like I didn't know a lot of lore about it right then which अहिले थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ अझै इन्ट्रेस्टिङ भएको छ भनेर भएको छ त्यो कुराहरू बुझ्दाखेरि पढ्दाखेरि चाहिँ अहिले सो फर्स्ट टाइम इन्ट्रोड्युस हुँदाखेरि चाहिँ के इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ छ है भनेर चाहिँ भएको थियो एन्ड बिकज वी हेभन्ट एक्सप्लोर येट मच अफ द स्टार वार्स येट त्यसले गर्दा चाहिँ इट वाज इन्ट्रेस्टिङ तर फर्स्ट रियाक्सन दिनुपर्दा चाहिँ लाइक त्यही हो इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ भएको थियो तर लोरहरू थाहा नभएको भएर ओके समथिङ मसँग भएको थियो हेर्दाखेरि त्यही मलाई त्यस्तै नै भएको थियो होइन बट देन आई काइन्ड न्यू इन सम वे द्याट त्यो Darksaber has already been introduced भन्ने खालको बिकज मैले अलिअलि रिसर्च त गरेको थिएँ बट देन हेर्ने अब सिरिज हेर्ने बेलासम्म आई हेड फरगटन अबाउट इट अनि हेरिसकेपछि चाहिँ मैले रिसर्च गर्न चाहिँ कुन चाहिँ एउटा युट्युब भिडियो हेरेँ हुन्छ नि थिङ्स टु नो बिफोर यु वाच द म्यान्डो फिनाले भन्ने खालको त्यस्तो आउँछ नि त्यस्तो हेरेँ अनि आई फाउन्ड आउट द्याट इट वाज एक्चुली इन्ट्रोड्युस्ड इन द क्लोन वार्स सिरिज एन्ड Dave Filoni इज द क्रिएटर भन्दैन आई थिङ्क इज द प्रड्युसर क्रिएटरको क्रेडिट चाहिँ जर्ज लुकसलाई पनि दिँदो रहेछ बट देन मोस्ट अफ द वर्क आई थिङ्क Dave Filoniले पनि गरायो हि क्रिएटेड द Darksaber विथ जर्ज लुकस आई थिङ्क अनि द्याट इज लाइक अ बिग सिम्बल फर द म्यान्डलोरियन क्रिड रहेछ क्या हुन्छ नि अहिले फ्लोर थाहा पाउँदै या सो बेसिकली लोर एकदमै सर्टमा भन्ने हो भने इट्स लाइक म्यान्डलोरियनहरू र जेडाई वर लाइक आर्च नेमेसिस वे ब्याक होइन एन्ड दे हेभ दिस ब्याटल एन्ड एभ्रिथिङ अनि म्यान्डलोरियनको एकजना चाहिँ विस्ला भन्नेले चाहिँ अफसुट भएर हि गोज एन्ड गेट्स ट्रेन्ड बाई द जेडाइज एन्ड फर्स्ट म्यान्डलोरियन टु ट्रेन एज अ जेडाई अनि हि क्रिएट्स द Darksaber रहेछ होइन अनि आफ्टर हि डाइड द सेबर वाज इन द टेम्पल जेडाई टेम्पल एन्ड देन विस्लाको अरू ऊहरूले गएर दे स्टिल द Darksaber एन्ड देन द्याट बिकम्स अ सिम्बल अफ के भन्ने थ्रोनको एउटा क्लेम गर्नलाई एउटा सिम्बल अफ म्यान्डलोर जस्तो हुँदो रहेछ होइन and through the series of Clone Wars and Rebels and everything त्यो चाहिँ अब धेरै मान्छेहरूसँग भइसकेको रहेछ होइन from one to another and they never explain it how Giancarlo Esposito character चाहिँ how he got it भन्ने अनि for fans of the Clone Wars series त्यो चाहिँ it was one of the most epic moment अथवा एकदमै moment भएको रहेछ क्या त्यो Darksaber आउँदाखेरि चाहिँ ल that's the Darksaber but why does he have it भने जस्तो हुन्छ नि and that opened up so much possibilities for future storytelling नि त ओके सो बेसिकली सिजन 1 त त्यही नै होला अनि टेक्निकलिटी कुराहरू चाहिँ सायद पछि लास्टमा गरौँला एकैचोटि दे जस्ट टक अबाउट द स्टोरी एन्ड लोर एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड देन लास्ट टेक्निकल चाहिँ लास्टमा गरौँला सो लेट्स मुभ अन टु सिजन 2 हुन्छ नि अनि वी जस्ट फिनिश इट भनौँ न मैले हेरिसकेको थिएँ एन्ड देन आई जस्ट फिनिश इट वी वाच इट टुगेदर अगेन आई वाच इट फर द सेकेन्ड टाइम विदिन अ स्प्यान अफ 1 month हुन्छ नि अस्ति वर्ष आयो फेरि हेरेँ एनिवे अलराइट सो सिजन 1 हेऱ्यो होइन सो वाट वाज योर final thoughts अथवा what was your experience with season 1? Season 1 जस्तै अब season 1 को होल जर्नी नै एउटा इन्ट्रेस्टिङ आर्क जस्तो चाहिँ मेरो आफूलाई नै किनकि फर्स्टली आई वाजन्ट द्याट एक्साइटेड अबाउट यु नो ह्याभिङ अ म्यान्डलोरियन सो लाइक छ स्टार वार्सको लाइक आई वाज भेरी अपसेट विथ सिक्वेल एज वेल छ त भने जस्तो भइरहेको थियो अनि एक्चुअली यु इन्ट्रोड्युस मी टु म्यान्डलोरियन एन्ड यु मेड मी वाच एक्चुअली सिजन 1 त या वी वाच इट टुगेदर यतै हेरेको थियौँ त्यो पनि अनि सिजन 1 को जस्तै अनि त्यो जस्तै आई न्यू जस्तै भन्दा सिजन 1 को एपिसोड 1 हेर्न गएर नै बेबी एउटा कुराहरू चाहिँ आइरहेको थियो के हो भने चाहिँ थाहा थिएन लाइक समथिङ भन्ने चाहिँ थियो अनि सिजन 1 को एपिसोड 1 हेरिसकेपछि लाइक आई वाज रियली हुक भनेर चाहिँ एकैचोटि के भयो यार भन्ने जस्तो भएको थियो मैले आई जस्ट थट इट वाज सिम्पल एपिसोड होला एपिसोडिक एपिसोड हुने होला जस्ट क्यारेक्टर इन्ट्रोड्युस हुने होला भन्ने भएको थियो फर्स्ट नै बेबी एउटा आउँदाखेरि चाहिँ ओहो के भयो लाइक त्यसले चाहिँ पुरै ग्रास भएको थियो कि म अनि
throughout the season 1 मा पुरै the way the things were being explored त्यो this is the way वाला कुराहरू पुरै इन्टु भएर हेरेको थिएँ म स्पेसली लास्टमा इभन त्यो डार्क सेभर आउँदाखेरि थाहा नै नभए पनि इट वाज समथिङ इन्ट्रेस्टिङ भने जस्तो भइरहेको थियो सो आर्क चाहिँ मेरो पर्सनली के थियो भन्दाखेरि आई वाज लाइक भेरी के भन्छ त्यसलाई सार्कास्टिक इन द के भन्छ त्यसलाई भेरी नट expecting much about it जस्तो थियो लाइक but at the end of season 1 I was like ल Star Wars आयो फेरि भनेर right so okay so after that there was a big gap between season 2 so त्यो journey चाहिँ तिम्रो कस्तो थियो like were you like anticipating for season 2 or were you still season 2 को लागि पनि one जस्तै you will watch it तर you were not that hyped for it भने जस्तो अथवा No, I was hyped. I was really hyped the season 2 आउँथ्यो भन्दाखेरि because किनकि season 1 जहाँ end भएको थियो त्यो के अरे यता म्यान्डोको मिसन उता जेडाई पुऱ्याउनु योडालाई बेबी योडाले जेडाईतिर पुऱ्याउनु पर्ने अनि त्यो दाक्सेर हुँदाखेरि सो या सिजन 2 आउँदाखेरि चाहिँ आई वाज गेटिङ रियली हाइप्ड right के हुन्छ भन्ने चाहिँ अब चाहिँ so season 2 we just watched it right did you find that season 2 ko the way it starts and how season 1 starts was pretty the same way or did you find the jump in narrative अथवा the pacing or के त्यस्तो के different भेटायो I think मैले चाहिँ हल्का भेटान लाइक season 2 को beginning को Mando is very different from how we were introduced to first one right because first मा त bounty hunter मात्र छ नि जस्तै थियो अनि second को like I think सुरु season 2 को सुरु हुँदाखेरि नै like we were in the middle of some action बाट सुरु हुन्छ लाग्छ मैले बिर्सिन लाग्यो almost he goes into a bar and he goes into a bar interrogate गर्छ exam also yeah अनि because season 2 को त्यो beginning मा त्यो भइसक्यो कनेक्सन त एउटा बिल्ड भइसक्यो नि एज अ अडियन्स पनि त्यो we're already connected with the characters right अन्त इन्ट्रोड्युस हुँदाखेरि चाहिँ भेरी डिफरेन्ट लाग्थ्यो मलाई भेरी इन्टु भएको थिएँ म सुरुमा हेर्दाखेरि नै season 2 चाहिँ मलाई त्यस्तै फिल भएको थियो बिकज सिजन 1 मा त अब अभियसली दे हेभ टु इन्ट्रोड्युस सो मेनी डिफरेन्ट थिङ्स नि त क्यारेक्टर इन्ट्रोड्युस गराउनु छ उसको ब्याक स्टोरी इन्ट्रोड्युस देखाउनु छ लोर देखाउनु छ अलिअलि सबै कुरा देखाउनु पर्ने छ बट देन सिजन 2 मा त दे वर डन द अलिकति हिस्ट्री काम त गरिसक्यो नि त नाउ दे क्यान एक्चुली गेट क्रिएटिभ इन्टु द स्टोरी भने जस्तो फिल भएको थियो इभन दो स्टिल सिरिज हेर्दाखेरि अप अन्टिल द लास्ट एपिसोड्स अझै पनि काइन्ड अफ लाइक एपिसोडिक नै फिल हुन्छ बट स्टिल आई थिङ्क देयर वाज लट अफ फ्लेयर इन्टु इट बिकज Dave Filoni and Jon Favreau, they knew that we've already introduced the characters. Now we can have our Star Wars dreams come to life. So then they filled every episode with so much content and so much information that you don't feel lethargic when you watch it. All season लाग्दैन के हेर्दाखेरि I think त्यो बिग लिप त्योले पनि होला कि त्यो हुन्छ नि सिजन 1 को नेगेटिभमा बिकज बिचको सिजनसम्म पनि वी डिडन्ट नो के भइरहेछ यो लाइक योडा बेबी योडा जस्ट बेसिकली द टु अफ देम रनिङ अवे फ्रम वन प्लेस टु अनदर पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी मात्र पुगिरहेको थियो सिजन 2 को बिगिनिङमा के रे म्यान्डो नोज व्हाट ही हैज टु डु भने जस्तो he has a goal अनि हिज जस्तै एभ्री एपिसोड वाज काइन्ड अफ एपिसोडिक हुन्छ नि त्यो हरेक एपिसोडको आफ्नै आर्क थियो तर अन्डरलाइनिङ आर्क चाहिँ त्यो थ्रु आउट फलो भइरहेको भए पनि आई थिङ्क सिजन 2 वाज मोर इन्ट्रेस्टिङ जस्तो लाग्यो राइट मलाई पनि त्यही फिल भयो थियो हेर्दाखेरि बिकज नाउ ही केयर्स फर हुन्छ नि बेबी एउटा इट्स लाइक काइन्ड अफ दे हेभ build this kind of he's kind of like a surrogate father to the kid and he feels for him and he cares for him he's so protective of him yeah and I felt like even though the episodic bhaye pani it's like basically one जस्तै नै छ तर 2 मा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ के छ भने उसको एउटा गोल छ नि गोज भेरी रुथलेसली towards it के हुन्छ नि एपिसोड 1 he needs to find the Jedis so in order to get to that point you have to cross so many points भने जस्तो गेम खेल्दा जस्तो के हुन्छ नि level 10 bossलाई फाइट गर्न you have to fight all the minions भने जस्तो kind of हुन्छ नि you have to do all the side quests to get the information that leads to another side quest that leads to another information and that leads to another and finally gets to his main final boss भने जस्तो त्यस्तो फिल भएको थियो कि अनि I feel like the character as a whole हुन्छ नि म्यान्डोको character as a whole has evolved so much from season 1 to season 2 तिमीले भने जस्तो के हुन्छ नि अनि आई थिङ्क इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भने उसको ही नेभर टेक्स अफ हिज हेलमेट अनि उसको इमोसनल त उसको भोइसबाट मात्रै आउने हो एन्ड जस्ट द वे ही मुभ्स हिज बडीबाट मात्रै आउने अनि ह्याट्स अफ टु पेड्रो पास्कल हुन्छ नि हु प्लेज म्यान्डो हुन्छ नि ही डज अ भेरी इन्क्रेडिबल जब टु इमोटिङ हुन्छ नि विदाउट एनी इमोसन्स हुन्छ बिकज आइज एन्ड योर फेस इज द मोस्ट how you show your emotions neither and when you can't do that you have to use other aspects of your body and other aspects to show emotions and I think the writing ma pani I give a very pat on the back to the writers because when you watch Mando in episode 1 of season 1 the amount he talks is so less and he doesn't really let people know who he is or what he's thinking of. Straightforward
लाइक minding my business kind of guy. त्यस्तो छ एन्ड सिजन 2 मा त फर्स्ट एपिसोडदेखि नै जस्ट द वे ही टक्स विथ बेबी योडा हुन्छ नि अन द शिप हुन्छ नि त्यही नै कस्तो हुन्छ नि ल क्या क्युट मोमेन्ट भने जस्तो हुन्छ नि वेयर देयर जस्ट बन्डिङ अनि वेरी जस्ट स्कोल्डिङ हिम फर टेकिङ अ नट अर समथिङ हुन्छ नि केही नै नराम्रो काम गरेर सबै बच्चालाई गाली गरेर जस्तो हुन्छ नि एन्ड दे हेभ दिस भेरी फादर सन के अरे रिलेसनसिप बिल्डिङ अन आई थिङ्क द्याट हेल्प हिम टु बी भेरी मोर ह्युमनाइज्ड देन वाट ही वाज बिकज म्यान्डोको ब्याक स्टोरीमा त ही वाज अ किड was taken by the group of Mandalorians. Yeah, so के अरे डेथ वाच भन्ने ग्रुप हुन्छ ग्रुप म्यान्डलोरियन्सहरूको दे लाइक एन अफसुट अफ द म्यान्डलोरियन कल्चर दे वर लाइक एक्जाइल्ड एन्ड दे आर लाइक अ भेरी कल्ट ग्रुप अफ म्यान्डलोरियन्स होइन हु लाइक म्यान्डलोरियन पुरानो हाम्रो ऊ चाहिँ ल्याउनुपर्छ फेरि भन्ने जस्तो हुन्छ नि पुरा एकदम पेट्रियोटिक पाराको हुन्छ नि त्यस्तो खालको ग्रुप हुन्छ अनि दे आर द वान हु टेक म्यान्डो अनि ट्रेन हिम अनि दे आर कल्ड फाउन्डलिङ्स हुँदो रहेछ होइन सो फ्रम हिज भेरी अर्ली age he loses his parents and he's taken into this cult and then he's introduced to this whole new culture and then त्यहाँदेखि नै उसको कल्चर त्यसरी बिल्ड भएको छ and the man is now he's like a true Mandalorian get a true death watch get child of the watch नि त never takes off his helmet हुन्छ नि doesn't betray the code and everything हुन्छ नि always follows the code and everything and through this series they've done such a good job because बिस्तारै बिस्तारै he starts questioning his कोड क्या हुन्छ नि उनीहरूको म्यान्डलोरियन कोड अथवा त्यो कल्टको त्यो कुराहरू चाहिँ रिलिजनको कुराहरू चाहिँ जे चाहिँ उसले एकदमै रिगुलसली फलो गर्थ्यो त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै स्टार्ट्स लेटिङ इट गो भने जस्तो के हुन्छ नि अनि मोर अफ त्योभन्दा पनि आफै भन्दा पनि हि डज इट मोर बिकज अफ द चाइल्ड हुन्छ नि फर हिम भने जस्तो होइन फर हिम इज रेडी टु डु एनिथिङ भने इज इभन रेडी टु गिभ अप हिज आइडेन्टिटी भने जस्तो सन्दर्भको जर्नी त्यसरी भएको छ कि आई थट द्याट वाज रियली गुड अनि इट रियली ग्राब मी हुन्छ नि वेल वाचिङ इट के हुन्छ नि and it's very interesting also because Baby Yoda also cannot speak and he's like a little green thing huncha ni but then you can see so much of emotions in him ke huncha ni especially when he's with Mando huncha ni even if he's trying to protect him or even if he's trying to do something very childish अथवा के नराम्रो काम गरिरहेछ के गरिरहेछ even if he's scared अनि त्यो टेक्निकल कुरामा आउन त तर त्यो एनिमेट्रोनिक हो नि त त्यो त इट्स लाइक अ पपेट हो नि त द्याट दे एक्चुअली कन्ट्रोल अन सेट हुन्छ नि आइएम लाइक technology has gone so far भने जस्तो हुन्छ नि how is this non-living thing object so lifelike भने जस्तो हुन्छ नि त्यसले पनि कस्तो immersive पार्ने क्या हुन्छ नि when you're watching this kinds of shows anyway I'm getting off track so yeah so season 2 ko journey is he needs to take Baby Yoda to find take him back to his kinds that is the Jedis so throughout the journey he meets so many different characters and I thought that was so interesting to see because Filoni animated उसको युनिभर्समा इन्ट्रोड्युस गरेको क्यारेक्टरहरू वी आर स्टार्टिङ टु सी देम इन रियल लाइफ लाइभ एक्सनमा देख्न थालेछौँ होइन अनि एभ्री क्यारेक्टर द्याट आर इन्ट्रोड्युस्ड प्लेज अ भेरी पिभिटल पार्ट इन म्यान्डो स्टोरी के अनि आई फिल लाइक वी इन्ट्रोड्युस टु बोकटान एन्ड देन बोकटान इन्ट्रोड्युसेस अस टु अशोका टानो हुन्छ नि एन्ड देन थ्रु द्याट इन द मिडल अफ इट अल वी अगेन रिइन्ट्रोड्युस टु बोबा फेट के There are like so many different characters in this season के हुन्छ नि अनि कम्पेयर गर्ने हो भने त season 1 र season 2 मा त it's like such a big leap जस्तो लाग्यो के मलाई हुन्छ नि while season 1 was such a grounded story of just these two characters fighting their way through the galaxy season 2 मा त यति धेरै इन्फर्मेसन यति धेरै अनि बिचमा चाहिँ एकछिन चाहिँ ओभरवेल्मिङ हुने के हुन्छ नि ल म आई फिल लाइक आई सुड बी नोइङ मोर अबाउट दिस क्यारेक्टर्स भने आई एम नट अप्रिसिएटिङ दिस एज मच एज आई सुड बी भने जस्तो फिल भयो क्या त्यो माइन्ड फिल भएको थियो अझ मलाई त आई वाच्ड क्लोन वार्स टु सम एक्सटेन्ट मलाई त कति क्यारेक्टर थाहा पनि थियो फर यु हेजन्ट सिन क्लोन वार्स एन्ड डजन्ट नो द क्यारेक्टर्स हाउ डिड यु फिल हुन्छ नि वेन यु इन्ट्रोड्युस टु क्यारेक्टर्स लाइक बोकटान एन्ड अशोका टानो एन्ड एभ्री वान ओके अनेस्टली भन्दाखेरि चाहिँ लाइक बोकटान चाहिँ आई हेड नो आइडिया वाट क्यारेक्टर सी वाज भन्दाखेरि अनि त्यो इन्ट्रोड्युस हुँदाखेरि पनि लाइक आई हेड नो आइडिया लाइक देयर इज दिस स्टोरी बिहाइन्ड हर भन्ने जस्तो इन्ट्रोड्युस हुँदाखेरि चाहिँ लाइक नर्मली हेर्दाखेरि ओके आयो कोही भन्ने जस्तो भएको थियो नर्मली हेर्दाखेरि अनि फेरि तिम्रो कमेन्ट गर्दा ए दिस इज यु क्यारेक्टर भन्दाखेरि चाहिँ ए ओके आई सुड हेभ पेड मोर अटेन्सन भने जस्तो हुन्छ नि ए यो ए भनेपछि अरू के आउनु सक्छ इस्टर एग के होला के अरे बिआउने भनेर आउनु सक्छ भन्ने चाहिँ भएको थियो टकिङ अबाउट अशोका टानो चाहिँ लाइक आई न्यू द्याट क्यारेक्टर इभन द आई हेभन सिन क्लोन वार्स तर त्यही यसरी नै त लोरहरू पढ्दाखेरि डिफ्रेन्ट त्यो भिडियोजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ भएको थियो कहिले कहिले चाहिँ आइरहेको थियो अशोका टानोको अनि इभन लाइक हर एपियरेन्स इज भेरी आइकोनिक नि एक तरिकाले अनि त्यो दिमागमा चाहिँ बसिरहेको थियो यो क्यारेक्टर यो हो भने जस्तो अनि आई न्यू यो क्लोन वार्सको क्यारेक्टर हो है
सी इज काइन्ड अफ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर इन द सिरिज एज वेल यतिसम्म चाहिँ थाहा थियो मलाई अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि Right, so okay, another major character that returned was Boba Fett. Boba right? Fett, let's talk about we're like such a big Boba Fett fans. So when you saw him at the end of the first episode of this season, what did you feel? Because when I looked at you, you didn't have really that much of emotions. I feel like you're that kind of guy who doesn't really show excitement or त्यति धेरै verbally धेरै नि निकाल्दैन हैन. तर what did you feel when you saw Tamara Morrison when he turns back and we see his dismantled face? Honestly, because मैले त्यो म्यान्डो आउँदाखेरि नै फलो गरिरहेको थिएँ नि त मैले बिन्ज गर्नु बसिरहेको थिएँ सो न्युजहरू चाहिँ थाहा पाइसकेको थिएँ मैले लाइक बोबा फेट रिटर्न हुन्छ भन्ने राइट राइट आई थिङ्क त्यो त अफिसियली पनि अनाउन्स भइसकेको थियो अफिसियली अनाउन्स भइसकेको थियो अनि लाइक हामीले स्पेकुलेट गर्छ थियौँ त सिजन 1 को त्यो एउटा एपिसोडमा त्यो खुट्टा आउँदाखेरि यो बोबा फेटै हो भन्ने स्पेकुलेटमा हामी पनि लाइक ओ हुनसक्छ है भन्ने भएको थियो सो सिजन एपिसोड 1 मा चाहिँ आई वाज एक्सपेक्टिङ सायद आउँछ होला किनकि ट्याटुइन गएको छ भन्दाखेरि लाइक okay, so Boba Fett आउन सक्ला है भन्ने चाहिँ plus he is looking for a Mandalorian in Tatooine, so who else is there? But then they trick us by showing another character, Cobb Vanth भन्ने character sir who's got his armor, so एकछिन चाहिँ बिगार्दिन्छ कि एक्सपेक्टेसन्स एकछिन चाहिँ बिगार्दिन्छ अनि जस्तै यस्तो हुन्छ लाइक बिकज आई वाज वाचिङ विथ दिस फिलिङ विथ दिस नलेज कि बोबा फेट आउँछ है भन्दाखेरि त्यो एक्सपेक्टेसन नै डिसाइड भयो भने जस्तो जस्तै अब वेन दे गो टु दिस सार्लक पिट ल बोबा फेट आउँछ क्या भने जस्तो त्यो एक्सपेक्ट हुँदै कि आउँदैन दे लाइक टिजिङ अस एभ्री मोमेन्ट इभन त्यो झन् त्यो नलेज भइसकेपछि त्यही हुने रहेछ कि अब त्यो थाहा छ बोबा फेट आउँछ है कहाँ कहिले आउँछ भन्ने मात्रै एक्सपेक्टेसन बढी हुँदै थियो अनि त्यो सार्लक पिटहरू देखाउँछ ल बोबा फेट यही हुन्छ क्या त्यो अर्को त्यो जी ड्रागन भन्ने त्यो क्रिएचर आउँछ नि ल यसकै भित्र सुन्छ क्या लाइक यो क्रिएचर मर्दाखेरि चाहिँ निस्किन्छ क्या हुन्छ भएको थियो अनि जस्तै एन्डमा आउँछ नि त बोबा फेट अनि आउँदाखेरि चाहिँ लाइक होइन भित्र चाहिँ आई वाज लाइक गेटिङ एक्साइटेड ल बोबा फेट आयो जस्तै ब्याकबाट देखाउँदा नै मैले थाहा पाइसकेको थिएँ यो चाहिँ बोबा फेटै हो है भने जस्तै यहाँ भर्बली चाहिँ आएन होला त्यो मोमेन्टमा हेर्दाखेरि सायद त्यो थाहा भएर पनि होला कि बोबा फेट आउँछ भने थाहा भएर पनि होला सो या तर एक्साइटेड चाहिँ थिएँ म बोबा फेट आयो भन्दाखेरि फर्केको मलाई चाहिँ के भयो भने म त हेर्ने बेलासम्म बिर्सिसकेको थिएँ कि बोबा फेट पनि हुनसक्छ भनेर तर किनकि अभियसली ट्याटुइन बाउन्टी हेडर अभियसली बोबा फेटलाई नै रेफरेन्स गरेर भनेर एन्ड देन दे सो कब भ्यान्स विथ द आर्मर एन्ड आई फिल लाइक ए ओके मोस्ट प्रोबेबली आउँछ होला यो सिजनमा तर यो एपिसोडमा दे जस्ट टिजिङ अस अहिले चाहिँ देखाउँदैन पछि कुनै एपिसोडमा ब्याड एस पारेमा आउँछ होला अनि टु सेभ द डे खालको आउँछ होला भन्दै अनि हेरिरहेको थिएँ अनि त्यो एक्सपेक्टेसन सुई चेन्ज हुन्छ ब्याकमा सर स्पिडरमा जान्छ म्यान्डो पछाडि फिगर आउँछ अनि को रहेछ यो फेरि अर्को को स्टकर रहेछ फुत्त फर्किन्छ त फर्किन्छ ए फेमिलियर गाई ए वेट बिर्सिरहेको हुन्छ नि बिकज हि प्लेज ज्याङ्गो इन द सिरिज हुन्छ नि अनि विभ सिन हिम सो मेनी टाइम्स अनि मैले त क्लोन वार्समा पनि उसको एनिमेटेड फेस भयो भने देखिरहेको भने त जस्तै ए वेट हुन्छ नि रियलाइजेसन ढिलो भएको हुन्छ नि आई वाज लाइक ए ओके सो यतै इन्ट्रोड्युस गरिसकेको छ सो आई फेल लाइक आई थट मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के थियो भने नेक्स्ट एपिसोडमै त्यसलाई फलोअप गर्छ होला जस्तो लागिरहेको थियो कि दे डिडन्ट डु द्याट अनि आई थिङ्क द्याट वाज अ भेरी स्मार्ट मुभ बिकज द एन्टिसिपेसन बढायो नि त अनि बाई द टाइम यु गेट टु बोबा फेट्स एपिसोड यु काइन्ड अफ लाइक अलमोस्ट फर्गेट द्याट हि वाज इन्ट्रोड्युस इन द फर्स्ट एपिसोड एन्ड द्याट वाज अ भेरी स्मार्ट मुभ जस्तो लागेको थियो कि सो लेट्स टक अबाउट द्याट एपिसोड एज वेल डिरेक्टेड बाई रबर्ट रोड्रिगेज मैले त हेरिसकेको थिएँ नि त अनि आई वाज सो हाइप फर इट अनि आई रियली लाइक द एपिसोड अनि फर यु वाज अल्सो अ बिग फ्यान अफ रोड्रिगेज आई थोट मलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो भने यु वुड एप्रिसिएट द्याट एपिसोड एकदमै मजाले गर्छ होला जस्तो लागिरहेको थियो कि सो सेयर युर एक्सपिरियन्स अबाउट द्याट एपिसोड तिमीलाई बोबा फेटको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ कस्तो लाग्यो स्टार वार्स युनिभर्समा ओके गेटिङ देयर जस्तै फर्स्ट एपिसोडमा जब बोबा फेट फर्किन्थ्यो लाइक फिगर देखाउँथ्यो लाइक आई न्यू बोबा फेट भनेर फर्किँदाखेरि लाइक हि हेज दिस कार्स इन हिज फेस लाइक अनि त्यसले चाहिँ मलाई इन्ट्री गरेको थियो कि लाइक लास्ट टाइम देखेको त लाइक हि फेल इन्टु सार्लक स्पिड त्यो वियर पारामा एकदमै अनि के भएको छ भन्छ त्यो स्कारहरू देख्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ इन्ट्री गरेको थियो अनि इभन उसको आर्मर छैन अर्को लुगा लगाएर छ अनि हि इज होल्डिङ दिस काइन्ड के हुन्छ वियर्ड स्टाफ जस्तो बोकिरहेको थियो जस्तो त्यो थियो अनि त्यसपछि आयो रोड्रिगोजको एपिसोड वेयर हि इज रिइन्ट्रोड्युस्ड अनि जस्तै एउटा कुन चाहिँ ठाउँमा गएको थियो अरे ट्राई प्लानको नाम बिर्सेँ मैले समथिङ विथ द टी त्यसमा पहिला स्पेससिप आउँछ अनि मैले यसो हेरेँ यो बोबा फेटको स्पेससिप हो क्या भने तिमीलाई लाइक भन्दिनँ यसो हेरेँ ए हो त त्यही पछि बोबा फेट आयो स्पेसली अझ म्यान्डलोरियन वाज क्यारिङ हिज आर्मर राइट अनि कन्फ्लिक्ट के हुनसक्छ भने चाहिँ कनेक्सन स्टार्ट्स गेटिङ कनेक्टेड के हुनसक्छ भने चाहिँ भइरहेको थियो त्यहाँ सो हुन्छ के हुन्छ लाइक द फर्स्ट टाइम हि वाज इन्ट्रोड्युस लाइक
ब्याड एस पारामा त्यो हुन्छ With the armor and everything, yeah. गोइङ ब्याक त्यो पुरा सिनमा गएर आफ्नो आर्मर लिएर आउँदाखेरि चाहिँ इट वाज खतरै मोमेन्ट थियो त्यो One हेर्दाखेरि of the most iconic moments जस्तो लाग्थ्यो Boba Fett, because त्यस्तै हो कि Star Wars go like there are so many good characters that haven't gotten their badass heroic moments भने जस्तो लाग्छ कि सधैँ हुन्छ नि. Even Darth Vader, जसको we got it in Rogue One हुन्छ नि, and in this season we got Boba Fett हुन्छ नि, अनि the way he died was so खालको हुन्छ नि, why did they kill him like that, and such an iconic character dying in such a weird way भने जस्तो हुन्छ नि, त्यो जस्टिस नै भएन भने जस्तो फिल हुन्छ नि त. आई थिङ्क त्यो खोइ त्यो फिल्म रिटर्न अफ जेडाई बनाउँदाखेरि कोही क्रिएटरहरूले पनि खासै नसोचे हो कि लाइक जस्ट अ मार्क्सम्यान भन्ने सोचेको थियो कि right. त्यो त obviously थियो because Boba Fett character it grew after the movie was released हुन्छ नि, उसको एउटा cult following त त्यहाँबाट आएको हो नि त, पछि extreme ठुलो भयो नि त. क्रिएटरले maybe they didn't think that maybe this character would be such an iconic character, सोचेको थिएन होला. Yeah, anyway, you were saying, के अरे? No, you were saying, बिच काटेको थिएँ मैले. ओके, त्यही रिइन्ट्रोडक्सन अफ द बोबा फेटको कुराहरू त. Right. I mean, Rodriguez Yeah. creating this badass moment of it. Right. Typical पारामा हुन्छ नि त्यही अनि we were like watching the के अरे Disney gallery पनि हेर्दा थियौँ नि त, अनि त्यसमा पनि like त्यो एउटा added information चाहिँ राम्रो लाग्थ्यो कि मलाई. They added to Tamara Morrisonको Maori-को त्यो जुन culture छ त्यो पनि लिएर आएको छ, and you can actually see that when you're fighting when you're actually seeing Boba Fett in that episode, because the way he fights is different than what he was doing in the movies. He feels like a maniac, he feels like a killer when you see him, the way he looks at the people, the way he's fighting with his bow staff and killing those stormtroopers as they do. So, I thought that was a very justified character moment just like, and Rodriguez went he was like one of his favorite characters, and he even had those turning their back at the exploding scene moment. And then I felt like they finally did Boba Fett right one because even though he was an iconic character, उसको backstory त खासै के पनि आउँदैन नि त, प्रिक्वल्समा अलिकति आउँछ, and then original trilogy मा त खासै के पनि छैन. And then the thing I really liked was they didn't make him a typical bounty hunter. उनीहरूले पनि बनाएन के हुन्छ नि. They actually added depth to the character के हुन्छ नि. किनकि by the end of the episode, Mando ship gets destroyed again, as always. I used to think that stormtroopers were the most pitied characters of Star Wars until I saw his ship के हुन्छ नि. हरेक एपिसोडको 2-3 एपिसोडमा ड्यामेज भएको छ, कुटाइ खाएको छ, के भएको छ, they make it again, they rebuild it again, then again it gets taken apart. यो एपिसोडमा त पड्काइदिने थियो हैन, तुलो बिटुने बनाइदियो हुन्छ नि. And then that is also very interesting, a good plot device to use, because now he has to travel somewhere and he doesn't have a ship, and then Boba Fett ko चाहिँ because he returned the armor to Boba Fett, he and Fennec characters, they kind of like give allegiance to Mando to say that until the child is returned back to you, we are in your debt, and they have this khatra team up जस्तो हुन्छ नि 3 जनाको. I thought that was a very smart choice to do भने जस्तो लाग्थ्यो कि. So talking about that episode, त्यहाँबाट अब finale तिर जान्छौँ हामी बिस्तारै. Talking about that episode, मलाई चाहिँ त्यो मैले त अब weekly हेरे हो नि त, हामी अस्ति हेर्दा त we just binged it, त्यो टाइमको धेरै हुने भएन. मैले weekly हेर्दा चाहिँ के भयो भने, so त्यो एपिसोडको motive was to take baby Yoda, who we find out that his name is actually Grogu with the help of Ashoka Tano. Ashoka Tano ले चाहिँ she declines to train him because she feels the fear and the anger within him, and she doesn't want to help that get bigger, because she's seen Anakin Skywalker, who was her master, turn into the dark side. And त्यो fearले गर्दाखेरि चाहिँ she declines to train him, अनि एउटा option के छ भन्दाखेरि चाहिँ there's this seeing stone on this planet, just go and place him there, and when he reaches out to the force, maybe a Jedi will come and reach him भन्ने जस्तो कुरा गर्छ नि त. त्यो एपिसोडको मोटिभ त त्यति मात्रै थियो नि त. अनि मलाई चाहिँ there was such a big anticipation के हुन्छ नि त्यो एपिसोडमा के हुन्छ होला भनेर हुन्छ नि, because the seeing stone वगैरह I felt like maybe त्यही एपिसोडमै मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो नि विकली हेर्दा चाहिँ ल त्यो गयो, अनि I was like Boba Fettको यस्तो एपिक एपिसोड हेरेर तर I felt like is the Jedi going to come and save the day at the end भने जस्तो फिल भयो. त्यही एपिसोडमा आउँछ कि भने जस्तो फिल भएको थियो कि. kind of like in the back of my mind, hopefully त्यो चाहिँ नहोस्, because this is a Boba Fett centric episode, त्यो चाहिँ नगरोस् जस्तो भएको थियो कि. And we move on to त्यसपछि अरू एपिसोडमा पुग्दाखेरि, अनि we have one more episode before the finale त्यसपछि. That is also a very important episode जस्तो लाग्छ मलाई, because main उसको त they just need to go and find Moff Gideonको coordinates, and they need to get help with the other character we introduced पहिला Bill Burrको characterलाई फेरि फिर्ता लिएर आएर, because he is an ex imperial officer, अनि उसको हेल्पले गरेर लिनु मात्रै थियो.
बेसी त त्यति मात्रै हो नि त त्यो एपिसोडको बट देन द्याट एपिसोड गेभ सो मच डेप्थ टु इभन पिलबर्डको क्यारेक्टर एन्ड अल्सो म्यान्डोको क्यारेक्टर क्या अनि त्यहाँ चाहिँ अनि पिलबर्डले गर्दाखेरि हि सेज समथिङ इन द लाइन्स अफ तिमीहरूको के अरे यो कल्चर चाहिँ हो के तेरो यो लाइक कहिले के अरे हेलमेट निकाल्नु हुँदैन हो कि तेरो मुख देखाउनु नहुने भन्ने एउटा क्वेसन दिन्छ नि त उसले आई फिल लाइक द्याट रियली हिट म्यान्डो पनि जस्तो लाग्यो बिकज सर्कमस्टेन्सेस अनुसार उसले इज लाइक चेन्जिङ हिज क्रिड अनि इज चेन्जिङ हिज आइडियोलोजिज भनेर देखाइरहेछ नि त बाई द एन्ड अफ द्याट एपिसोड हि एक्चुली टेक्स अफ हिज हेलमेट हुन्छ नि टु गेट द इन्फर्मेसन अर एनिथिङ अल्सो अब निटपिक गर्ने भने आई डोन्ट नो वाइ दे ह्याभ द्याट फेस स्क्यानर थिङ हुन्छ नि वाट वाज द्याट फर हुन्छ नि म्यान्डोलाई स्क्यान गर्यो इज म्यान्डो इन द सिस्टम एनिवे त्यो चाहिँ मैले प्रब्लम आएको थियो त्यसको कुरा चाहिँ नगरौँ इट काइन्ड अफ फिल्स फोर्स्ड तर इट्स फाइन भने जस्तो हुन्छ नि आई थिङ्क त्यो इमोसन ड्रिभन भएको भएर जुन इमोसन ड्राइभ गरेर त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो इग्नोर गर्न सकिन्छ बिकज here's this guy who follows this strong creed कि हुन्छ नि हेलमेट लगाएर हुन्छ nobody can see his face on his stuff and here he is willingly doing something for a baby Yoda or this Grogu this somebody who have found this somebody just उसले एउटा he cares for के भन्छ रिलेसनसिप बन्ड भइरा भने जस्तो त्यो मोमेन्टले चाहिँ लाइक इमोसनली एउटा डेप्थ दिन्छ भने जस्तो हुन्छ लाइक यु फिल लाइक ए यार द्याट वाज द वान मेजर पोइन्ट बिगिनिङ बिस्तारै अलिअलि त उसले चेन्ज गरिरहेको थियो अलिअलि गरेर कम्प्रोमाइज गरिरहेको थियो बट द्याट वाज द पोइन्ट हि फेल्ट वेयर हि एक्चुली चेन्जेस नि त हुन्छ हि एक्चुली टेक्स अफ हिज हेलमेट एन्ड for the first time in so many years about 20 something years होला I don't know how old he is तर कपाल बच्चादेखिको त्यो टाइमसम्म no one has seen his face except for IG-11 who was a droid human face who was also dead human face ले उसलाई देखेको फर्स्ट टाइम थियो क्या and you can actually see the vulnerability के when he takes off his helmet हुन्छ नि he actually doesn't know what to do के हुन्छ नि उसको एउटा आइडेन्टिटी नै उसले लुज गर्यो भने जस्तो हुन्छ इन अ वे हुन्छ नि इज लाइक vulnerable to that situation भने जस्तो बिकज अफ त्यो एउटा कमान्डिङ अफिसर आउँछ उसलाई क्वेसन गर्छ बट he doesn't know how to respond and Billboard has to come in and help him and everything and के हुन्छ सबै हुन्छ everything is there and I felt like the episode go the build up खासै केही नभए पनि that one moment was very important for Mando's characters like how that moment was done by रमाइलो थियो त्यो लाइक भन्नाले लाइक there wasn't any dramaticness to it भने जस्तो जान्छ फेस स्क्यान गर्नु भन्छ and in the heat of the moment he just takes it out धेरै लम्बा छैन त्यो त्यसपछिको कुरा चाहिँ जुन लम्बा थियो नि त्यो चाहिँ रमाइलो थियो त्यो राइट ल यसले त हेलमेट निकाल्दियो यार भने जस्तो भएको थियो त्यो अफिसरले आएर कुरा गर्ने अनि लाइक हि बिकम्स भेरी त्यो बोल्न नसक्यो भने जस्तो राइट त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ त्यो चाहिँ द्याट वाज समथिङ द्याट हुक मी इन द्याट एपिसोड त्यो मोमेन्ट एक्चुअली अनि त्यो तीनजना बसेर कुरा गर्ने पार्टमा पनि आई फिल लाइक अब what they couldn't do in the sequel trilogy with Finn's character, they did it in one episode with Billboard's character in this case, because he's also an stormtrooper, he's also an extra stormtrooper. But then the way they build that character depth in that case, why he left the Empire, the emotion that was played there, and the way in the end, the war, any side you choose, there's going to be casualties and losses. And Empire को साइडबाट पनि एउटा क्यारेक्टरलाई त्यस्तो देख्नु चाहिँ I thought that was a very good play on characters जस्तो लाग्यो because फिनको क्यारेक्टरलाई पनि when we watched त्यो के अरे sequel trilogy त्यो चाहिँ मलाई मिस भएको थियो क्या it became more of a fantasy के भन्छ surfacial story भयो क्या सिक्वलमा चाहिँ हुन्छ नि they could have gone so much in depth with that character and they just threw him away जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ because like sequel ko chahi okay just like to connect one of the many problems with sequels right so now हामी यति धेरै कुरा गरेको मतलब के हैन हामी we just want to talk about the finale खासमा हुन्छ नि त्यतिको लागि हामीले बिल्ड अप खासमा यति सबै so let's just dive into the finale हुन्छ नि Baby Yoda is in Moff Gideon's ship Mando has to go and rescue him now in order to do that he has to build a team now he has himself he has Boba Fett, Finnick, and Cara Dune, and then he goes extra help he goes and gets Bo-Katan and her crew, and that interaction, there was so many interesting things that happened within that one scene when they all meet, and because I realized when I was watching it with you, I realized it then. Like when I rewatched that episode, I realized that. One scene where all of them are Mandos and there's so many political things going on and so many different aspects and so many different versions of generations of Mandalorians there because Bo-Katan
she is kind of like the royalties भने जस्तो royalty जस्तो भयो नि त हैन the most high level Mandalorian भनौँ न बुझ्दै लाग्छ नि authority भएको अथवा she is the one who knows everything चाहिँ नि भने जस्तो अनि we have Boba Fett who is actually a clone of Jango Fett and we find out that even Jango Fett was a foundling. Bo-Katan says that you're not a Mandalorian भनेर हुन्छ नि that armor doesn't belong to you भने खालको त्यो कुराहरू छ नि that there's this dynamic that plays हुन्छ नि because so many different generations of Mandalorians and so many different kind of creed that is forming there भने जस्तो हुन्छ नि जस्तै त्यो लाइक समरीमा भन्नुपर्दा लाइक एउटा मेन्टलोरियनको नि डिफ्रेन्ट सब क्रिडहरू right यस्तो स्ट्रङली बिलिभ गर्ने सब क्रिडहरूको त्यो कन्फिडेन्ट चाहिँ मजा थियो रमाइलो भएको थियो त्यही भने अनि लाइक Bo-Katanले पनि लाइक सी क्रिटिसाइजेस द डेथ वाचको आइडियोलोजिज भयो जुन चाहिँ म्यान्डो हाम्रो म्यान्डो डिन्जारियन भनौँ न प्रोटागनिस्टले फलो गरेको बट देन उसको पनि त छ नि त लाइक क्रिड त छ नि त उसको पनि अनि लाइक काइन्ड अफ लाइक एउटा हिपोक्रेसी पनि छ उसको उसले भनेको कुरामा हुन्छ नि देयर सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स द्याट वाज प्लेइङ अराउन्ड एन्ड आई रियली लाइक इट हुन्छ नि द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ रमाइलो लाग्थ्यो सो एनिवे सो दे बिल्ड अ टिम नाउ दे हेभ टु गो एन्ड सेभ बेबी योडा राइट सो म धेरै बोलिरहेको हुन्छु होइन तिमी नै भन लाइक what was your expectations for the finale? मेरो वियर्ड छ यार त्यो कुरा भन्नुपर्ने बिकज सी मैले म्यान्डो हेर्न अगाडि when I was just casually browsing through YouTube, Yeah. I saw a video, Yeah. I saw a name, Yeah. and I saw a photo. Okay, so you were spoiled already. Like, okay, intrigue चाहिँ भइरहेको थियो के छ लाइक ओके भन्दा जस्तो भइरहेको थियो Alright. सो अब लाइक एपिसोड फिनाले हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक आई न्यू के हुने लाइक somebody is coming सो बिल्डअप चाहिँ भित्र इन्ट्रेस्ट चाहिँ भित्र के हुन्छ त्यो इमोसन चाहिँ ड्राइभ भएर के हुँदैछ यार यो एपिसोड यही हो लाइक जति जे भिडियो देखाएको थियौँ भिडियो प्ले त भएको थिएन भिडियो जे देखाएको थियौँ थम्बनेल देखाएको थियौँ त्यो हुनेवाला चाहिँ That moment is going to come. So when is that moment coming? के हुनेवाला छ त्यो एन्टिसिपेसनमा थियो मेरो चाहिँ पुरै Right. तर अर्को कुरा पनि के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि वी वेयर वाचिङ दिस एपिसोड एट सम अड आवर 3 o'clock कि 4 o'clock जस्तो बिहान या अनि we were half asleep. Yeah. Like, personally, I was feeling really sleepy तर होइन यो मोमेन्ट आउँदैछ भन्दाखेरि जबरजस्ती I was using all my forces to keep my eyes open. So जब त्यो मोमेन्ट भयो फिजिकली चाहिँ के म्यानिफेस्ट भएन लाइक आयो है लुक स्काइवकर आयो भने जस्तो भयो तर इन्टरनली आई वाज लाइक ओके के भयो भने जस्तो भइरहेको थियो यु वर भेरी डिसअपोइन्टेड I was very disappointed because यस्तो भएको थियो because my experience was like one of the most memorable experiences that I've had with any kind of pop culture moment के हुन्छ त्यो चाहिँ मैले चाहिँ अलि रिट्रोस्पेक्टमा हेर्दा चाहिँ लाइक बिकज आई वाज वेटिङ टु बिन्ज इट बिकज आई सॉ दैट आई मिस वन अफ दोज moments होली मोमेन्ट भने जस्तो भइरहेको थियो राइट सो मेरो चाहिँ के भयो थियो भने लाइक एन्ड मेरो त आई वाच इट विकली सो द के अरे त्यो सिइङ स्टोनवाला एपिसोडमा ग्रोगु रिचेस आउट सो देयर इज दिस ओपन एन्डेड थिङ द्याट अ जेडा इज गोइङ टु कम एन्ड सेभ हिम भन्ने त्यो एउटा खोलेछ नि त होइन देन ही गेट्स टेकन अवे देन वी हेभ द अनदर एपिसोड देन फिनालेमा वी नो द्याट अ जेडा इज कमिङ टु सेभ हिम तर थाहा छैन को आउँछ भनेर एन्ड देन त्यो जुन एक हप्ताको टाइम थियो नि बिफोर द फिनाले पिपल वर गोइङ ब्याड सिट क्रेजी अन रेडिट एन्ड एभ्रिथिङ हुन्छ नि त्यो पोस्टहरूमा उसमा के अरे त्यो सब रेडिट्सहरूमा हुन्छ नि बिकज एभ्री वान वाज स्पेकुलेटिङ हु इट कुड बी एन्ड देयर वाज भेरी लो नम्बर अफ पिपल हु थट द्याट इट वुड बी लुक स्काई वकर के हुन्छ नि बिकज दे फेल्ट लाइक होइन डिज्नीले त्यतिसम्म त गर्दैन दे वोन्ट देयर नट त्यति होप त दिँदैन हामीलाई हुन्छ नि दे डोन्ट गोइङ टु सेटिस्फाई अस द्याट मच सो वी अनि सबैजनाले चाहिँ के भन्छ आई फिल लाइक मेबी अशोका टानो नै फर्किन्छ अर अरू क्यारेक्टर फ्रम द एनिमेटेड सोज रेबल्सहरूबाट कोही आउँछ अथवा द मोस्ट फेमस क्यारेक्टर द्याट पिपल वान्टेड टु सो अप वाज क्याल केस्टस फ्रम द गेम के अरे जेडाई फलन अर्डरको गेमबाट होइन आई पर्सनली अल्सो लभ द्याट क्यारेक्टर भेरी मच म पनि आई वाज काइन्ड लाइक होपिङ फर हिम टु सो अप के एट दि एन्ड बिकज उसको क्यारेक्टर एकदम इन्ट्रेस्टिङ खालको लगेको थियो एन्ड देन त्यो टाइम एरामा हि इज द वान क्यारेक्टर हु कुड एक्चुली सो अप भन्ने जस्तो लागेको थियो मलाई एन्ड देन द्याट वाज माई एक्सपेक्टेसन while watching it. And then the episode goes on. We see so many interesting episode. Also, they do very beautiful. They do it very beautifully in a way that even though you know that this character is, I think that's all different. Both are even though you know that a Jedi is going to show up, the episode itself is so interesting and so well planned, so well choreographed that you actually kind of forget that the Jedi is going to come up, and then up until the very end where you actually know that two moment prominence, I know they did it very intensely built.
And before that moment, let's just talk about the other things that happened before that. And so Mando goes and he to save Baby Yoda. Grogu. Grogu. It still feels weird to call him Grogu and Baby Yoda. So there we have this conflict with Moff Gideon and we finally see him wielding the Darksaber, and we get this epic duel with Mando and Moff Gideon. So up until that point, if people don't know about the lore about the Darksaber, when Mando defeats Moff Gideon and takes the Darksaber, he becomes the rightful भन्दा पनि he has that claim over Mandalore भन्ने छ नि त. A very Harry Potter moment in Star Wars. A very Elder One-ish moment हुन्छ नि Star Wars. अनि थाहा हुनेलाई त we know that there's going to be another conflict with Bo-Katan because she is the one who was looking for the Darksaber, and she's the one who wanted to defeat Moff Gideon and take the saber, but then that didn't happen. I feel like मलाई चाहिँ गिडियनले त्यो प्लान गरेर गरेको जस्तो लाग्छ के. Instead of giving it to Bo-Katan directly, because he knows that if he goes face to face with Bo-Katan, she will kill him. I feel like in a part of his mind, Moff Gideon like say if he fights Mando, I think he feels like he's not going to kill him भन्ने चाहिँ मलाई एउटा त्यो छ जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई हेर्दा त्यस्तो फिल भयो के. I feel like it was intentionally उसले Mando-सँग so that okay म गर्छु म हार्छु तर I know that he's not going to kill me, so this saber is going to be yours. So now you two have to go at it भने जस्तो त्यो गर्नलाई त्यसको प्लान नै थियो जस्तो लाग्यो. Might not be तर मैले त्यसरी पर्सिभ गरेँ हेर्दाखेरि हुन्छ नि. I think अहिले सोच्दाखेरि हो कि टाइम थाल्थ्यो मैले किनकि त्यो होल त्यो फाइट भइसकेपछि म्यान्डोले उसलाई समातेर ब्रिजमा ल्याउँदाखेरि the way he is trying to manipulate things. यसले प्लान गरेर चाहिँ क्या हुन्छ भाइ चाहिँ आउँछ त्यसमा. And त्यो मोमेन्टमा मलाई क्या सही लाग्थ्यो कि हुन्छ नि यस्तो ढोका खोल्छ होइन Mando with Darksaber, Baby Yoda in hand, and in front is Moff Gideon defeated कि ल म्या कस्तो badass के हुन्छ नि हेर्दै नि के सही लाग्ने कि. And then we see the close up of के अरे Bo-Katan, and she's really shocked and she's like what the fuck bro हुन्छ नि त्यो मोमेन्ट छ नि एउटा हुन्छ नि त्यो पनि मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो कि हुन्छ नि. अनि the conflict that Moff Gideon instills there, because Mandalore के पनि थाहा छैन नि त त्यो के हो and he just tries to give it to her and she doesn't take it because it's the story behind it भने जस्तो. The saber doesn't hold the power, it's the story भने जस्तो हैन. So and she declines to take it from him, त्यो त्यतिकै छोड्दैछ हैन. त्यहाँ एउटा अब हामीलाई अर्को एउटा पोइन्ट ब्लक के आइदैछ भने there's this group of dark troopers that Moff Gideon has created that have come back. And then Mandalore again सुरुमै फाल्दै आउँछ they come back and they're like pounding on the door with their head in the bridge को ढोकामा ढङ हानेछ and then त्यो एउटा एन्टिसिपेसन बिल्ड भइरहेछ कि. and then ल त्यति बेला चाहिँ रियलाइजेसन मोमेन्ट के सबैलाई त्यही नै भएको थियो लान्छ नि मलाई पनि हेर्दा त्यही नै भयो हेरिरहेको थिएँ होइन. ढङ गरेर चाहिँ क्लोजअप देखाएको छ म्युजिक स्वेल भइरहेछ उ ढङ क्लोजअप आउँछ इन्टेन्सनेस अब त आयो ल को आउँछ ल क्यालकेस्ट्रसलाई आइज त सिपले आइज त तेरो भने जस्तो हुन्छ नि. and then टुवा जस्तो रेडारमा सुई एक्सप्लेन wait a minute you are not doing this भने त डिसबिलिभ के मलाई हुन्छ नि हेर्दाखेरि के तिनीलाई त अब थाहा भइहाल्यो होला हुन्छ नि because X-Wing आउने बित्तिकै because you knew the spoiler who is going to come with one X-Wing and they even play around with the dialogue हुन्छ नि Cara Dune भन्छ one X-Wing okay we are saved भने जस्तो sarcastic comment दिन्छ नि. I was like yes of course you are going to be saved you stupid girl भने जस्तो हुन्छ नि it's Luke fucking Skywalker भने जस्तो भएको थियो हैन. स्टिल हुन्छ नि भित्र त्यो सिप देखाइसकेपछि पनि no they are not going to do this त्यो हुन सक्दैन भने and then क्यामेराको पर्सपेक्टिभबाट आउँछ and then that music that beautiful music हुन्छ नि Ludwigusको words and that swells up and then a friend भन्ने अनि it's like unlike anything we've seen in the universe हुन्छ नि very Star Wars like but very different के हुन्छ नि कोरमा Star Wars feel हुन्छ सुन्दाखेरि but then so original and so great हुन्छ नि. even the Dark Troopers को theme हुन्छ नि पुरा डबस्टेप बजाइदिरहेको थियो म त I was like oh टा भन्ने हुन्छ नि क्या badass लागिरहेको थियो कि हुन्छ नि. And then, yeah, where was I? So that would it figure and like, who could this be? Is this Ashoka Tano? I know, Luke Skywalker. I know, Luke Skywalker ल्याउँदैन and then we see him with the lightsaber in the camera footage and I'm like, wait, collar has an it might not be Luke. And so I see his buckle and the belt buckle. Lo man, to Luke Skywalker robe wear one. And then the next shot now music swell up. The first thing we see is a green lightsaber. I fucking lost it, bro. I fucking lost it. I was like odd मेरो मुख open हुन्छ नि jaw was open हुन्छ नि. I'm like starting to getting teary eyed because of the excitement हुन्छ नि के भइरहेछ रियलाइज नभएको हुन्छ नि. and then यस्तो badass scene when he does everything हुन्छ नि त्यो डार्क ट्रुपरलाई यतिकै प्याटपुट मार्दिन्छ हुन्छ नि
And then we see his one hand gloved and one hand not. So definitely Luke Skywalker. Or the guy who knows about Avatar. About the Luke me go here. You know, like go. How did they pull this off? And okay, I don't need to think about this. Just watch it. I'm like odd at the moment. And then he gets in, and then he takes off his hood, and we see Luke fucking Skywalker. Even though it is a CGI face, and even though it looks kind of like deep fakish, it didn't bother me at all. It didn't bother me at all. It's to emotionally connect the characters, the universe and everything, the lore and story up until that point, and adding on with a sequel trilogy, how shitty he was treated in Last Jedi, where that character actually leads one as to see him have his Vader moment from Rogue One, that was the most amazing experience that I could have ever achieved one as. As a fan, I was so fucking happy, and then everything happens, and right, I was excitement but एकचोटि फेरि इमोसनलमा फालिन्छ के त्यो एपिसोडले हुन्छ नि. There's this very emotional goodbye between Baby Yoda and Mando हुन्छ नि. And Mando actually takes off his helmet, and then Baby Yoda is touching his face like father भने जस्तो हुन्छ नि, Teddy भने जस्तो, and he's like actually asking permission from Mando to go हुन्छ नि. And then he doesn't want to go, and I feel like okay, फेरि टाइन गरौँ न, तर just Baby Yoda needs to go with Luke, and R2-D2 shows up out of nowhere, and I was like, oh, okay, this will not get any better भने जस्तो हुन्छ नि. त्यो त एक्चुअली त्यो चाहिँ मेरो मोमेन्ट भएको थियो. तिमीलाई चाहिँ त्यो थाहा थिएन. लुक वाज गोइङ टु शो भन्ने साथै R2-D2 आउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क दिस इज पावर अफ स्टार वार्स के हुन्छ लाइक एउटा ड्रोइड आउँदाखेरि पनि लाइक त्यही भएर लाइक यु गेट सो अट्याच टु दिस क्यारेक्टर्स के हुन्छ नि. एउटा टिनको बट्टा हो कि हुन्छ विथ व्हिल्स हुन्छ नि, द्याट क्यान फ्लाइ. एक्चुअली ही क्यान डु अ लट अफ थिङ्स. आफ्टर वाचिङ क्लोन वार्स, हिज लाइक वान अफ द मोस्ट पावरफुल क्यारेक्टर इन स्टार वार्स भने जस्तो लाग्छ हुन्छ नि. ही सर्वाइज अलमोस्ट द मोस्ट सिरियस मोमेन्ट्स. ही डज वान अफ द मोस्ट हिरोइक मोमेन्ट्स. ही सेभ द डे सो मेनी टाइम्स हुन्छ नि. हिज लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर इन स्टार वार्स भने जस्तो फिल हुन्छ कि. So yeah, anyway, we have this moment with Baby Yoda and Din Djarin, Armando, and Pedro Pascal performs so beautifully in that moment. At that moment, I cried, dude, when I first watched it, because I was already teary-eyed with excitement with Luke, and then that music swells up, and then the music changes when Baby Yoda and Mando are interacting. I just couldn't resist it. And the tears just started rolling down, man, and I was like, what the fuck is happening? I'm crying in a Star Wars story when this is the first time that's happening. I've never experienced this kind of emotional attachment with characters, and it's so unexpected to have this kind of emotions with these characters when I have to feel. I think especially with Luke showing up and everything, all that ties in so beautifully. So yeah, मेरो blabbering त्यति नै हो for finale. बोले त अझै बोल्न सक्छु. तर I think मेरो finale को experience चाहिँ मेरो चाहिँ different के एउटा कारणले किन भयो भन्दाखेरि I kind of knew what was coming, what was hitting me भने जस्तो. तर even saying that because त्यो एक तरिकाले स्टार वार्सको यो क्यारेक्टरसँग यति बन्डिङ भइसकेको छ कि हुन्छ नि, यति लभ छ कि क्यारेक्टरहरू. Like even when CGI thing came, like so what? That's Luke Skywalker. He's there भने जस्तो भएको थियो. Yeah. If they तिमीले भने त हिजो भनेको मलाई एकदम राम्रो लाग्थ्यो point. If they had recast Luke as someone else, that wouldn't have worked जस्तो लाग्यो मलाई पनि हुन्छ नि. अब I think it's also because very छोटो मोमेन्टको लागि छ नि त लुकको लाइक फेस रिभिल हुनेको, र त्यही भएर पनि they went with CGI, and I think that was a very good choice जस्तो लाग्थ्यो because the moment त्यत्रो build up भयो and then we see another actor portraying him, I don't think we would have connected that well जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. Yeah, so तिमी भन्दै थियौ. त्यही भन्दै लाइक CGI आयो पनि लाइक खासै फरक चाहिँ के परेको थियो, लाइक लुक आयो भन्ने चाहिँ भएको थियो. राइट. अनि त्यो फर्स्ट टाइम त्यो रियलाइज भएको त्यो आफै रियलाइज भएको कुरा हुन्छ लाइक स्टार वार्स इज डुइङ समथिङ भेरी ब्युटिफुल भनेर जस्तो लाइक मेजर character from this film franchise is coming to this offshoot kind of series ma pani aउँछ like hey Star Wars ma ke bhairachha ni ke ho bhancha right something that even big pop culture studios like Marvel or DC couldn't even haven't pulled off yet. Haven't pulled off yet. अहिले त it's changed a lot. अब त doesn't count because पहिला the Agents of S.H.I.E.L.D. हरू यता on that they really couldn't get those characters in and out and the crossover. And they actually had the balls to do this. And Star Wars, it's like bigger than anything. मेरो त्यही पोइन्ट थियो लाइक आफ्टर वाचिङ द स्टार वार्सको एपिसोड लाइक तिम्रो रियाक्सन आएन भन्दाखेरि मेरो दिमागमा त्यही चलिरहेको थियो यार. अनि स्टार वार्स के खतरै भइरहेको छ यार, लाइक रेभोल्युसन आइरहेछ यस्तै हुन्छ नि. एनिमेटेड क्यारेक्टर बिङ ट्रान्जिसन इन्टु लाइभ एक्सन मेजर मुभीको क्यारेक्टरहरू पनि आइरहेछ लाइक ओ स्टार वार्स इज गेटिङ समथिङ ह्युज भए जस्तो भइरहेको मनमा त्यो भएर चाहिँ पुरै राइट त्यसबाट त्यो इमोसन चाहिँ खासै बाहिर नआएको भइरहेछ हिजो. राइट. So what's your final thoughts on the Mandalorian season 2 finale? How it ended and what's your expectations for the future stories?
So how it ended, like I found it really beautiful too. And unta like because I knew to Luke Skywalker ko scene cha भन्दा चाहिँ हल्का बढी चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिएँ मैले अर्को के इन्ट्रोडक्सन बढी के हुन्छ कि अरु के हुन्छ some kind of dialogue or anything. बट यसो फेरि रिवाच गर्दा लास्ट इयर फेरि रिवाच गर्दा चाहिँ हैन यार जुन मोमेन्ट सगायो द्याट ब्युटिफुल मोमेन्ट बिट्विन दिस म्यान्डो एन्ड दिस बेबी योडा In the end, story त उनीहरुको हो नि त. स्टोरी उनीहरुको हो लाइक कस्तो ठ्याक्क मोमेन्टमा सगायो जस्तो लाग्थ्यो. Yeah, I think एकदम beautifully balanced was. They didn't overdo Luke के हुन्छ नि. They gave him a badass sequence, and then when the time came for interaction, they didn't really give him too much of things to do. And he's not like the all-saving. All-saving कर्ता हो हैन तर character like Not in that moment. No, not in that moment because that moment is for them these two and then he kind of takes a step back हुन्छ नि take your time भने जस्तो हुन्छ नि. I thought that was a very good moment and even the ending shot where Mando is looking at Baby Yoda and Baby Yoda just around the such a beautiful moment, such a great moment to end and because possibilities पनि टन्नै खोल्यो जस्तो लाग्यो के हुन्छ नि. So for future seasons, yeah. Just like going back to your question, like what is now my future like prediction is like now I think like talking in terms of Star Wars, like I can sense a big disturbance in the Force one as to in a good way, in a very seismic disturbance in the Force in a very good way. के आउँदै छ Star Wars मा पनि भने जस्तो भइरहेछ. Right. अब चाहिँ के हुन्छ like even the end को त्यो एउटा ट्याग छ नि like where the book of the Boba Fett is introduced. Yeah, teasers वाला छ नि like त्यो पनि like ओ यार त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ मतलब इन्डोरी वाला छ भने जस्तो भइरहेछ त्यो. त्यो अनि like अब त्यो अफिसियल न्यूजहरु धेरै नै आछ Star Wars को नि like getting new movies, getting new shows हरु भन्दै. Yeah. So I'm getting very excited about Star Wars. I would say like finally Star Wars like found its space भने जस्तो भइरहेछ. Yes, they're doing a very interesting and very smart move. They're actually catering to the streaming platform ni ta and they know that एउटा universe ma character over there Luke Skywalker आइसक्यो, Ahsoka Tano आइसक्यो, Bo-Katan आइसक्यो, Boba Fett, so many different characters that have offshooted from this series this season ni ta. Ani now we have they've announced Ahsoka Tano go series and they've announced Boba Fett and they've also announced Obi-Wan and then we have Rangers of the Republic अनि Squadron अनि like major धेरै छ खासमा त. Yeah, couple of others and त्यो major त्यो दुई तीनटा series चाहिँ apart from Obi-Wan I think Obi-Wan हुन सक्छ थाहा छैन but then they've said that Ahsoka Tano Boba Fett and Rangers of the Republic say they're going to be in the same timeline भनेछ के and I think they quoted it as they're going to be connected in a very intergalactic finale के भन्छ conflict भनेछ त्यस्तो के भनेछ so all the shows are going to be connected in the end their stories are going to be connected भने जस्तो खालको लगाएछ के and I think that's a very interesting thing that Star Wars finally is going to do so I'm very basically excited. we're going to have Avengers moment in Star Wars. Exactly they're creating their cinematic universe finally by as a film because it's been fragmented throughout the years from never mind it's been fragmented so much and now they finally have this one base platform that they can actually have a very chronological and balanced crossover events or crossover episodes or anything that they do. I'm really excited for those series and I found out that next season ko Mandalorian ko spot चाहिँ Boba Fett ल्याएको छ. But pre-production सुरु भएको छ Mandalorian 3 को लागि पनि. 3 को लागि भएको छ but then I don't know if they're going to wait 2 years अथवा के गर्छ थाहा छैन just anyway त्यो ठिकै हुन्छ होला सायद त्यो ब्यालेन्स पनि हुन्छ होला because I think we also need time to brew the information in के हुन्छ नि take it in पनि हो जस्तो लाग्छ कि धेरै चाँडै आयो भने पनि gets त्यो diluted हुन्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो फ्लोरको कुराहरु. But I'm guessing Boba Fett मा there will be some moments of Mando as well. Maybe हुन सक्छ. Yeah. So yeah त्यतै हो like basically Mandalorian कुरा हेर्दाखेरि so like offshoot मा like I kind of anti-climatic कुरा हो तर like picking up the best moment of this season what would you call that? I mean that's hands down look man त्यो त के पनि छैन अरु त apart from that त्यसको त कुरा गरिहाल्यो नि त्यो त बेस्ट मोमेन्ट हो नि त्यो त. Apart from that I think Ahsoka Tanoको episode दुवैजनाको त्यही नै हुन्छ होला. That episode was directed by Dave Filoni. Written by himself and उसकै character that's the first character he drew when he was starting Clone Wars. He knows the character in and out and Rosario Dawson plays the character of Ahsoka Tano and does it so beautifully and त्यो भन्दा पनि हामीलाई resonate भएको चाहिँ it was a very Kurosawa-esque aesthetic छ अनि very samurai-esque खालको कुराहरु छ even the way she her weapons are like katana र त्यो short के भन्छ त्यो के भन्छ shotana त होइन होला katana Shoto के भन्छ I forgot something like that. Yeah, right everything from that and the way she fights the way it's shot हुन्छ नि it was so freaking beautiful हुन्छ नि the imageries I think you also resonated with so much in that episode.
I think यो सिजनको भन्नु पर्यो लाइक अपार्ट फ्रम द लुक मोमेन्ट एपिसोड कुन चाहिँ बेस्ट छ भन्छ आई थिङ्क दिस इज द बेस्ट एपिसोड त्यो वर्ल्डले जसरी क्रिएट गर्छ त्यो एउटा यस्तो ब्यारेन ल्यान्डिस जान्छ त्यो कति सर्टहरू लाइक हुन्छ नि एसियन पेन्टिङ एसियन कल्चरबाट इन्सपायर्ड पेन्टिङहरूबाट गरे जस्तो हुन्छ स्पेसली लास्टको मोमेन्ट यो जिम्बो मोमेन्ट एउटा त कटानको पुरै एक्लै हिँडेर आउने वाला अनि त्यसपछि त्यो यतानिर के अरे अशोका र के आई मिन त्यो अर्को केटीको फाइट पुरै सामुराई स्टाइलमा भइरहेछ अनि यता फेरि लाइक म्यान्डो र अर्कोको पुरै काउ स्टाइलमा भइरहेछ ओ खतरा के हो यो द्याट ब्यालेन्स द्याट ही ब्रट हैन बिकज सामुराई कल्चरबाट स्टार वार्स वाज इन्फ्लुएन्स्ड स्टार वार्सहरूबाट के एन्ड एभ्रिथिङ द्याट इट कनेक्ट्स हुन्छ नि त कनेक्ट भएको छ देन दे इभन ब्रट इन द के अरे काउबॉय एस्पेक्ट टु द वेस्टर्न एस्पेक्ट टु इट एन्ड इट फिल्स लाइक सच अ ब्युटिफुल मोमेन्ट फर अ फ्यान हुन्छ नि Yeah, that was a very beautiful episode जस्तो लाग्यो मलाई अनि also the character of Ahsoka Tano पनि I thought it was done very well because मैले क्लोन वार्स जतिसम्म हेरेछु she's like a very young के अरे Padawan झन्डै अप्रेन्टिस भने हेरेँ मैले के हो झन्डै अप्रेन्टिस भने she's like a very young Padawan अनि उसको स्टोरी पनि it's actually very beautiful when you watch it हुन्छ नि and you get connected to that character and when you see her in this episode she's like almost a मास्टर लेभल अफ जेडाई हुन्छ नि यस्तो पुरा ब्याटम्यान लेभल लगाइरहेको थियो मलाई त सुरुमा हुन्छ नि पुरा स्याडोमा फुर उडेर हुन्छ नि द्याट वाज अ भेरी गुड वे अफ पोर्ट्रेइङ हाउ स्ट्रङ एन्ड हाउ ट्याक्टिकल सी क्यान गेट बिकज सी हेज द्याट प्योर जेडाई ट्रेनिङ नि त एन्ड इट्स भेरी डिफरेन्ट फ्रम वाट लुक गट अर वाट फ्री इन द सिक्वल ट्रिलोजी गट हुन्छ नि मेन्सन त गर्नु पर्यो नि होइन आई लाइक हाउ यु सेड धेरै इन द सिक्वल ट्रिलोजी ओके छ त अब गर्ने के यस्तो भन्छ नि भन्नु त पर्यो नि हुन्छ नि या सो तिमी भन न लाइक तिमीलाई त्यो एपिसोडभित्र पनि तिमीलाई मन परेको मोमेन्ट भन नि त मेरो मन परेको त फेभरेट मोमेन्ट त मेरो त्यही नै हो यो जिम्बो रेफरेन्स पुरै त्यो राइट सेज कमिङ भने जस्तो लाइक ओ आयो देख हुन्छ नि भित्रबाट द विन्ड्स ब्लोइङ लाइक जस्तै कुरोसावा लाइक हाउ कुरोसावा फ्रेम्स द शट भन्दा लाइक युजेस नेचुरल एलिमेन्ट्सहरू भन्दा लाइक एभ्रिथिङ वाज बिङ दिस त्यो मोमेन्ट एउटा फेभरेट मन परेको थियो अनि अर्को मोमेन्ट भन्नुपर्दा लाइक देयर दिस एउटा सर्ट जस्तो नि वेयर म्यान्डो इज फ्रन्ट अनि Ahsoka Tano is माथि त्यो पुरा ब्याटम्यान पोजमा I think that was one of my favorite capturing moment of that episode के मलाई चाहिँ it was really epic man त्यो shot त ठ्याक्क त्यो ऱ्याक फोकस फट्ट चेन्ज ओ भने फुत्तो हाम्पाले जान्छ नि ओ माय गॉड अनि यस्तो हुन्छ तर लाइक लुकिङ ब्याक आई थिंक त्यो एपिसोडमा धेरै इमोसनली पनि धेरै हिट हुने मोमेन्टहरू थियो लाइक द कन्भर्सेसन बिट्विन Ahsoka Tano एन्ड द ग्रोगु फर्स्ट टाइम त्यही एपिसोडमा थाहा पाउने यो Grogu actually backstory first time we get it from there नाम पनि त्यही एपिसोडमा थाहा पाउने फर्स्ट टाइम सो या दैट एपिसोड चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ थियो एकदमै we get a backstory from Baby Yoda as well त्यो त भन्नै बिर्से हामीले त्यो एपिसोडमा we find out that he was actually in the Jedi temple during the Clone Wars end when the Empire was gaining power and he was actually taken away from the temple and he was hidden and everything was there and we don't know who took him from the temple भन्ने छ के अनि आई वाज जस्ट स्क्रोलिङ माई फोन हिजो राति अनि ठ्याक्कै एउटा कुरा एकजनाले चाहिँ ठ्याक्कै पोस्ट गरेको थियो कि उसले त्यसले चाहिँ के लेखेको थियो भने R2D2 was the one who saved Baby Yoda from the temple भनेर लेखेको थियो I thought it was maybe that might be because the way he reacts to R2D2 when he finally shows up R2D2 gets very excited when he sees him and it was that moment when R2D2 shows up Baby Yoda actually turns and walks towards him he feels safe and he feels connected to the character in some way when I think that could actually be a very interesting arc one जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई yeah and yeah we got some backstory from Baby Yoda for Baby Yoda as well and I think what they're going to do is they're going to end Baby Yoda's arc for now and they're going to bring him back maybe all future seasons for the next season I think they're going into the route of Mandalore ko arc locks us because Mando has I think Mando has the saber Bo-Katan and I think yeah finally अब चाहिँ प्योर म्यान्डोलोरियन स्टोरी आउँछ जस्तो लाग्यो कि मलाई अबको फ्युचर सिजनमा चाहिँ अब अन्टिल नाउ we've seen him as a very character driven story भएको छ and now since Grogu is gone to where he has to be now Mando can actually be in a place where he actually belongs भने जस्तो कि हुन्छ उसको आफ्नो कम्युनिटी आफ्नो कल्चरमा आफै रिटर्न गरेर I don't know maybe he will rule Mandalore I don't know maybe Bo-Katan and him will get हुन्छ नि I don't know जे गर्यो भने I'm really hyped for it and I'm really looking forward to it के छ अरू एड गर्नुपर्ने I want to talk a little bit about the technical aspect as well त्यो गर्न अगाडि चाहिँ तिमी के if you want to say anything about the finale of the season I think overall finale overall for the Star Wars fan I think
जस्तै after watching finale हेरिसकेपछि अनि we watched some react videos yeah. and there is this very good dude from who runs the channel Star Wars Theory भने like he was crying like yeah. first time मलाई realize भयो कि like हुन्छ नि like for me the Star Wars त मैले discover गरेँ पछि अनि why I'm very connected to Star Wars is very different मेरो त एउटा weird nostalgia कुरा भनेको छ नि जस्तै I'm connected to Star Wars because मेरो त चाइल्डहुडको बच्चा बेला मेक बिलिभ वर्ल्ड जे बनाएको थियो त्यो त त्यो रियल लाइफमा भएको देखेको भएर बडी गर्ने भएको छ तर these guys they have grown up with these characters and they are like Luke भनेको उसको हिरो हो नि something that breakdown भएको छ नि त ब्रो त्यो पुरै हुन्छ नि आँखामा आठो आँखा लाइक अनि लाइक त्यो मोमेन्ट हेर्दा चाहिँ लाइक हुन्छ नि लाइक जे भइरहेछ अब चाहिँ लाइक यार स्टार वार्स फ्यानकोहरूलाई चाहिँ के आउँदैछ है भन्ने चाहिँ right I'm very hopeful अब जब फाइनली हुन्छ नि फाइनली स्टार वार्स युनिभर्समा I'm really hopeful हुन्छ they actually have something to look forward to हुन्छ नि and I'm really happy with what they've done हुन्छ नि yeah I'm actually also happy because Star Wars भनेको त्यस्तो मनपर्ने franchise that they actually dumped it into shit हुन्छ नि and त्यो पनि मेरो रिजन भएको डम भएको कुरा चाहिँ इमेजिन जस्तै हामी जस्तो लाइक सम अफ मिडियाकोर स्टार वार्स फ्यानहरूलाई त लाइक वाचिङ सिक्वल ट्रायोलजी सिट लाग्थ्यो भने लाइक people like त्यो मोमेन्ट हेर्दाखेरि लाइक के भएको थियो होला यार भने जस्तो भएको थियो अनि लाइक ओके अनि त्यसमा चाहिँ रियलाइज लाग्यो स्टार वार्स चाहिँ अब चाहिँ यिनीहरूको लागि चाहिँ के आउँदैछ है भने जस्तो इभन आई मिन वान अफ देम त्यही लाइक Alright, so मलाई चाहिँ एक टेक्निकल कुराहरू चाहिँ मेन्सन गर्नै पर्छ जस्तो लाग्यो हुन्छ नि म्यान्डो एज अ सिरिज एज अ होल हुन्छ नि सिजन 1 देखिको कुराहरू चाहिँ द भिजुअल एस्पेक्ट अफ इट इज सच अ ब्युटिफुल थिङ के हुन्छ म्यान्डोलोरियनमा हुन्छ नि बिकज देव इम्प्रेस्ड द एलइडी स्क्रिनको त्यो भल्युम द्याट दे युज फर सुटिङ हुन्छ नि बिकज दे सुट एभ्रिथिङ इन्डोर्स अलमोस्ट दे ओन्ली वेन्ट आउटसाइड फर वान एपिसोड for that to have that actual pure sunlight अनि the way they've shot it is such a beautiful way of doing cinematic Star Wars भने जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई हुन्छ नि because they have a lot of liberty नि त when you do it like that एउटा त cost पनि बच्छ they can do it much easier and they can actually use models and everything and have it projected on the screen and everything and not one frame looks fake के not one frame के हुन्छ नि हामी त एक्चुअली डिस्कस नै गरेर यो बाहिर खिचेको हो क्या हो भनेर हुन्छ नि बट नो हुन्छ नि द्याट वाज शट अन the volume or it's a full CGI moment भने जस्तो के I think the DPs that they have hired is one of the best DPs that I've seen अहिलेसम्म हुन्छ नि in this kind of universe or this kind of genre हुन्छ नि and also the directors that they've chosen to direct these episodes like even Peyton Reed हरू like I'm not really connected to those directors हुन्छ नि I think he directed Ant-Man हरू डिरेक्ट गरे जस्तो लाग्छ I might be wrong तर मलाई के पनि थाहा थिएन कि I know Bryce Dallas Howard she's like an okay director and everything अनि Dave Filoni र उहरू त भइहाल्यो रोड्रिगेजहरू भइहाल्यो होइन but then the finale the way it was directed the way it was shot and everything and I'm like Peyton Reed को लागि पनि like for the him as a director पनि एउटा रेस्पेक्ट भएको थियो कि मलाई हुन्छ नि so I mean I never expected that Star Wars ले गर्दाखेरि I would be exploring the makers aspect as well भने जस्तो के हुन्छ नि because whenever you watch it Star Wars you watch it for the characters you watch it for the spectacle नि त in a way you never really actually go deep into the makers नि त अनि Mandalorian मा चाहिँ makers मा जानै पर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि अनि भिजुअल एस्पेक्टसँग जोडेर आउने चाहिँ इट्स द स्कोर म्यान लुडविग गोरन्सन को I think that's how you say his name लुडविग दाई the way he has composed especially this season go score was I think it was like one of the best moments of this seasons as well especially in the finale Luke theme was one of the best themes that I've heard it actually that's I think they theme le garda pani it actually made me so emotional ke huncha ni so connected with the character because they could actually have had a badass theme playing when he was fighting the characters but it's actually a very kind of like a melancholy khalko euta vibes in that theme and it kind of like makes you sad and happy at the same time it's also culminated in having this force stream exactly it was done very beautifully as like anything timro side but technical aspect ma no I think you mentioned set design ko pani I think you mentioned it actually हैन set design र त्यो production design को कुराहरु पनि set design production I don't know मैले के भने खै मैले नि I think you said something but त्यो पनि I think it is a very important thing हुन्छ नि when even that Kurosawa वाला episode from Filoni yeah you were saying something yeah Kurosawa episode को भन्दा नि set design को चाहिँ के भन्दै थियो भन्दाखेरि the way they recreated that Jabba the Hutt को layer that was the last episode थियो त last episode को just set design को भन्नु खोजेँ like ठ्याक्कै त्यही गरे भने जस्तो कुरा थियो नि त त्यो अनि त्यो लाइक प्रोडक्सन डिजाइनको कुरामा चाहिँ लाइक Kurosawa episode लाइक इट फिल रियली डिफरेन्ट इन अ सेन्स कि लाइक त्यो एउटा ग्रेइश ग्रिनिश टोन थियो नि त्यसमा त्यो पुरै स्काईदेखि लिएर त्यो जो भन्नाले त्यो
त्यो प्लानेटको इभिनिङै त्यस्तो हुन्छ गरेर देखाएको थियो नि द्याट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो मलाई त्यो इभन त्यो प्रोडक्सन डिजाइन हेर्दाखेरि इभन त्यो सेटहरू हेर्दाखेरि लाइक भेरी इन्सपायर्ड बाई एसियन लोर भने एसियन कल्चरबाट घरहरू पनि टिपिकल त्यस्तो खाले थियो big gong and all that. Yeah, and you actually see a lot of Asian people in there, because Star Wars universe Asian people एकदम कम छ के हुन्छ नि, a handful of people मात्रै छ के हुन्छ नि, and this town actually has a handful of Asians हुन्छ नि. Yeah, स्पेशली त्यो नि लाइक जस्तै त्यो जुन फ्रेमहरू कुरा गरेको थियौँ हामीले त्यो यो एपिसोडमा के अरे यो कुरोसावावाला फेलोनीवाला एपिसोडमा बिकज त्यो ब्यारेन ल्यान्डको पनि कस्तो मजाले लाइक आई वाज फिलिङ त्यो हुन्छ नि कस्तो लाइक दिस गाई नोज एसियनको लाइक एक्सप्लोर एसियन कल्चर्स अर जापानिज कल्चर एक तरिका लोर चाहिँ एक्सप्लोर गरेर त्यो त खासमा गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ कि स्टार वार्स, बिकज इट वाज इन्स्पायर्ड फ्रम जापानिज कल्चर. द होल स्टार वार्सको कुरा नै जापानिज कल्चरबाट आएको, अनि त्यो त बेसिक कुरा होइन र भने जस्तो लाग्ने कि अहिले यसो सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो त झन् हेर्नुपर्ने हो नि त भने जस्तो, स्पेसली वेन युर ह्याभिङ अ जेडाई एन्ड एभ्रिथिङ इन्भल्भ इन द्याट मोमेन्ट हुन्छ नि. तर फेरि स्टार वार्समा एउटा एडभान्टेज भन्ने कि एउटा बेटर हाफ भन्ने त्यो पनि छ कि बिकज इट इज लाइक सबै आफै क्रिएट गर्ने कुरा हो नि त, अनि हरेक कल्चरको इन्फ्लुएन्स हुन सक्ने कुरा हो नि त लाइक. सो त्यो कारणले स्टार वार्स इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ मलाई. राइट आई एग्री. सो या सो राइट, सो अब आई थिङ्क यति नै भनौँ, धेरै नै बोलेँ जस्तो लाग्यो आज. सो एन्डमा चाहिँ आई वान्ट टु लाइक पुट दिस क्वेसन अप हुन्छ आउट अन फर यु, इज द्याट with everything that they did with this season and this finale and with Luke and everything, there's been like this speculation about the possibilities of fan community ma ke cha bhane Disney could actually retcon the sequel trilogy from now on, and they could actually do their own thing from Mandalorian ko arc bata. They would actually have a different timeline and do their own thing. But never saw euta theory. So what's your take on it? So retcon ko kura ma चाहिँ like I don't know, हिजो सम्म चाहिँ के लागेको थियो भन्दाखेरि सिक्वल ट्रिलोजी नै रिभ्यू गरे पनि हुन्थ्यो क्या उसले लागिरहेको थियो. तर नाउ अघि बिहान एउटा इन्ट्रेस्टिङ थट चाहिँ के आयो भन्दाखेरि लाइक क्यान यु हेभ थ्री मोर फिल्म्स अन डिफ्रेन्ट ट्राइलोजी भन्ने जस्तो लाग्यो कि डिफ्रेन्ट भन्नाले इन द लुक स्काई वकर सागा बट आफ्टर द कन्टिन्युएसन अफ एपिसोड 9 टु से ब्युटिफुल स्टोरिज भनेर चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने चाहिँ त्यो उसमा अब चाहिँ त्यसले चाहिँ लाइक मेबी मेकिङ कति 10, 11, 12 बनाएर चाहिँ मेबी दे क्यान साल्भेज 7, 8, 9 पनि जस्तो लाग्छ, विच पोसिबल त छैन जस्तो लाग्छ फिल्महरू हेर्दाखेरि. राइट सर त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ लाइक मेरो पर्सनल फिल चाहिँ त्यही भइरहेछ लाइक मेबी दे क्यान त्यो चाहिँ गर्न सक्ला कि भन्ने जस्तो भइरहेछ. ब्रो मलाई सोध्छ भन्दा गर्दै भने जस्तो हुन्छ नि, बाहिर लागि छोडिदिएर कि हुन्छ नि, बिकज एज मच एज आई ब्यास अन के अरे द सिक्वल ट्रिलोजी, मलाई यो सिजन हेर्नु अगाडिसम्म पनि आई वाज लाइक इन सम वे I have love for Star Wars, and you जे गरे पनि these are canon नै हो, canon त obviously हो, तर मेरो लागि पनि canon नै हुन्छ नि. These are still the Skywalker saga that even though I don't like it, it is still the Skywalker story भने जस्तो हुन्थ्यो. म्यान्डलोरले त्यो यो सिजन हेर्नु त फाल्दै किन फाल्दै हुन्छ नि, just do it all over again भने जस्तो हुन्छ नि. Just say that was in an alternate timeline अथवा someone was dreaming and saw all of that हुन्छ नि, बालकै बनाएको हुन्छ नि, हामीले बनाएको भने जस्तो हुन्छ नि. Disney actually I think चाहियो भने गर्न सक्छ तिनीहरूले होइन, अनि मेबी दे विल डु इट बिकज दे गट अ लट अफ ब्याकल्यास फ्रम एपिसोड 9 अनि धेरै उ भएको छ. अनि देन आई फिल लाइक मेबी दे कुड डु इट भन्ने पनि छ. आई फिल लाइक मलाई चाहिँ गर्दोस् भन्ने नै छ है. अनि गर्नु चाहिँ के गर्छ लाग्छ लाइक रेटकन गरेर लाइक फेरि 7, 8, 9 रिबुट गर्छ लाग्छ कि लाइक कन्टिन्यू द स्टोरी रेटकन नै गर्दै होस् यार. सो रेटकन गरेर 7, 8, 9 फेरि नै बनाउँछ भने जस्तो. 7, 8, 9 फेरि नै बनाउँछ अथवा 7, 8 नबनाऊ, मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भएको छ कि हुन्छ नि. 7, 8 नबनाउने एपिसोड 1 to 6 पनि इट्स अ ब्युटिफुल स्टोरी. यो त पछि तानेको कुरा हो नि त, यो त पछि जबरजस्ती तानेको स्टोरी आर्क हो नि त होइन. मलाई त नभए नि फरक पर्दैन के हुन्छ, त्यो 6 टाइप्स मुभिज मात्रै भयो नि, इट्स इनफ फर मी. नाउ with what they've done with Grogu's character and with Luke's character, Ashoka, सबै यति धेरै इन्ट्रेस्टिङ क्यारेक्टर आइसकेको छ. यिनीहरूको स्टोरी बढाउन बरु होइन, टेक देम फार, बरु सिरिजहरू निकाल्न मलाई प्रब्लम छैन. 7, 8, 9 कै टाइम लाइनसम्मै लगेन त्यो स्टोरीलाई, के छ र आई डोन्ट माइन्ड सिङ के अरे ओल्ड म्यान्डो हुन्छ नि सोइङ अप फर अनदर स्टोरी फेरि इन द फार फ्युचर हुन्छ नि. आई डोन्ट माइन्ड इट के हुन्छ नि, मलाई चाहिँ गर्दोस् भन्ने छ. बिकज अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ धेरै चित्त दुखाएर रहेछ के हुन्छ नि सिक्वल ट्रिलोजीले हुन्छ नि. त्यही स्पेसली अझ त्यही हार्डकोर फ्यानहरूले कति दुख्या होला भन्छ मेरो पोइन्ट. सो जे गरे पनि जस्तो गरे जति चाहे पनि जति मैले विस गरेँ पनि रेडकन त इट्स भेरी लेस पोसिबिलिटी एकदमै कम छ त्यसको.
I feel like अरू possibilities टन्नै खोलेको छ नि त salvage हुने possibilities टर्न खोलेको छ Yeah, because Obi-Wanको सिरिजहरु निस्केछ सबै आउनला छ उनला छ अशोकाको छ and they're going to connect these all shows together. So yeah, even if they don't retcon it, in my mind it will be like those things never happened. Those things are never going to happen because they're far future को story छ 20 वर्ष कति वर्ष पछिको story छ मेरो त्यो हुने हैन त्यो हुँदैन पनि So basically, when you're having a Star Wars marathon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Actually, when you're having your Star Wars marathon, there are 9 movies in Star Wars movies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Yeah. Because I haven't marathon Star Wars after episode 9. I mean, त्यो एक्सपिरियन्स गरेको छैन मैले अहिलेसम्म हुन्छ नि सबै एकचोटि चाहिँ हेरेको छैन कि अहिलेसम्म हुन्छ नि फर द फर्स्ट टाइम हुन्छ नि त्यो त 8 नै हुँदैन होला यार अब 8 पनि हुँदैन कि ब्रो हुन्छ नि अब हेरिँदैन पनि होला कि सायद because I don't think that a new Star Wars movie is coming anytime soon. They're going the streaming platform go side and they're going to tell stories from these new characters भन्ने छ कि मलाई चाहिँ त्यही भएर I'm not really that worried about the sequel trilogy किनकि मेरो दिमागमा त्यो छँदै छैन. Yeah, that's it. Anything? Any final thoughts? I think interesting things are coming. Yeah. And in Favreau and Filoni we trust. Yep. मेरो लास्ट थट चाहिँ for like the other final parting thought saying like it is as exciting to be as a Star Wars fan right now as it is to be a Marvel or a DC fan when I saw it. True. Right. Personally, because I am more interested in Star Wars, my interested in that, and maybe I would say like I think I'll follow more series, more episodes like that. Because पहिला के थियो भन्दाखेरि अब जस्तै फिल्म ट्रायलर चाहिँ फिल्म सिरिज चाहिँ रिलिज फलो गर्थेँ म अरू अफसुट सोजहरू के हेरेको थिएन बट नाउ बिकज अफ म्यान्डलोरियन आइम गेटिङ एक्साइटेड अबाउट लोर के हुन्छ नि यो डार्क सेभर के हो यार यसको हेर्नुपर्छ ए बोको ट्याग को हो यार यो These characters interesting छ नि त फेरि एकदम युनिक क्यारेक्टर्सहरु छ that actually appeal to you when you watch जस्तै them. अशोको टाना आइम भेरी एक्साइटेड के हुन्छ जुन त्यो एपिसोड हेरेपछि सामुराई वाला एपिसोड हेरेपछि चाहिँ को क्यारेक्टर हो यार यसको त हेर्नुपर्ने इन्ट्रेस्टिङ एकदम जागा छ भएको छ Right. मेरो पनि त्यस्तै नै छ ब्रो सेम नै हो like finally we have hope. Alright, so I think that's going to be the end of this episode, and if you like what you see and hear us blabbering about this some weird shit, just share it with your friends, and you like this video, comment down below if you want to anything, keep on subscribe to the channel please, and yeah, I guess that's it, and I guess this is the way. Yeah, this is the way. Dum, tuk, dum, tuk, dum.